менә безнең вакытыбыз чикле булганга күрә, без ул элементларны һәрвакыт куллана алмарбыз. Әмма сез аларны күрәсез секция барышында көн азагында шундый актив формаларны кулланганын. Бу сезгә искә төшерәм, бу безнең секциябыз акыл фабрикасы форматында уза. Siz bu formatni belki qarab alıb, o'zingizdə də davam ettirə alırsınız, şulay deb ümitlənəbiz. Tarix ham turizm degəndə bizning hozir iki alıb barışыбыз bular. Bu men Ayrat Fizrahmanov, Bütünlüğü Tatar Yaşarı Forumu rəisi orunbasarı. Hem bizning bilan Ali Dina Habiboğlu'na bu Milli Muzeyinin xizmatkar, fənni xizmatkarı, min tarixçi, teoretik, Dina Habiboğlu'na indi kim bular bizning praktika. Ничек дип уйлыйсыз, тарих һәм туризм нигә шундый ике өлештән тора торган атама безнең? Нинди фикерләр? Казанда бик актуаль мәсьәлә, төбәкләрдә актуаль түгелме? Тоже актуаль. Менә идеясына килгәндә тарих һәм туризм ничек туризм аркылы бәлки, ниндидер актив формалар аркылы tarixi uzanını, яшьләрдә tarixi uzanını актуальләштереп була. Чөнки хәзерге вакытта информацион эпоха вакытында без шулай бүген әйткән идек. Шундый мәгълүмат өчен көрәш бара. Мәгълүматны һәрбер кешегә җиткерү өчен көрәш бара. Төрле СМИлар, төрле информацион проектлар бар. Телевидение, блоглар, электрон СМИлар һәм башкалар. Үзегездер ишетәсез, хәзер бик күп мәгълүмат. Һәм менә бу мәгълүмат вакытта ничек итеп тарихи мәгълүматны да яшьләргә җиткереп була. Менә шундый проблема. Тарих һәм туризм дигән әйбер бергә булуында мин бер әйбер күрәм. Tarixni kitaplardan okuyup kına bir küp bilip bulmuyor. Tarih ol kitaplarda da, tarih ol şuşu halkımız yaşayan yerlerde de. Ve şuşu turizm arkalı bir küp tübeklerge, bir küp illerge, yirige kirek, körüge kirek. İşitilir mi sizge? İşitilmeyi. Bakayım, mikrofon yok. Bizim onda mikrofonunda. Renat Zinurovич'na indi başlayalım. Tarihni ilerlü kitaplar arkalığına barıga tiyiş tügül. Tarihinin istочниклары бар, bilip turasız, tayana turgan türlü yazmalar. Lakin tarih ol nigizde halkımız yaşayan tübeklerde bugün anın izleri yarılıp yata. Şu Altay yerlerinde, türlü Kıtaylarda, Türkiye'lerde gümümen halkımızın şu vatandaşlar koylarda işleyenler, koylarda yaşayanlar, koylarda toplanıp hizmet etkenler, şu yerlerde alarının izleri bir küp yazmalarda, bir küp tarihi yazmalarda halkımızın tarihi saklana. Bugünkünde de Kıtay'dan koytkan bir küp bizim için bugünkü yamaç çıganaklar bir küp. Elimine hazırda biz Tatarlarını eli bir küp yerlerde izlerini de bilmiyoruz, üzeri bugünküne kadar yaşayıp yatkan Tatarlar da var. Misal için İran'da milyondan artık Tatarlar bulgan degen so'nggi vaqtda haberler. Biz bileydik Tatar avullarının varlığını, milyondan artık Tatarның Tünyak İran'da, Türkmenistan bilen yeneşe yerlerde elge hatta yaşayıp yatkan Tatar avulları varlığı bizge bugün indi ilişken eyber. Şu an göre biz bu yerlerini tarihçiler bilen birge, cemaatçilikler bilen birge, valimler bilen birge iğreneşek biz hem halkımızın eli açışları aldı. Emine şu köp yerlerde bugünkünde de bulgan çıganaklarını iğreniyor. O bizden galimlerinin işi, yaş galimlerinin işi. Şundan da bu bir gereklidir. Evet. Renat Zinurovич'in de bizning сөйләшү әңгәмәне башлап җибәрде дип әйтеп була. Чыннан да
Шуннан да ничек итеп безнең тарихи эзләребезне үскә чыгартып була, ничек итеп безнең күмәк хәтерне актуальләштереп була. Менә шул темаларга без бүген сезнең белән сөйләшеп алырбыз. Практиклар да булыр, теоретиклар да булыр. Һәм без бүгенге секцияны башлап китәбез әңгәмәдән, тарихи әңгәмәдән. Һәм монда безнең чакырыла теоретиклар һәм практиклар. Һәм әңгәмәнең темасы ул күмәк амнезия һәм күмәк хәтер. Нәрсәне без онытабыз, нәрсә хәтерләргә тиеш дигән тема тарихи әңгәмә булыр. Һәм менә монда чакырыла безнең шул спикерларыбыз. Рәхим итегез, Нияз Игламов, ул безнең Галяскар Камал театрының баш тәнкыйтьчесе, шулай дип әйтеп була. Дөрес түгел, ярый. Хәзермен. Сез мөмкин булса, Руслан Айсин бу безнең Татар яшәре форумының 2008 һәм 2012 елларда елга хәтле рәис иде. Һәм шулай ул тарих белән кызыксынучы кеше, сәясәт белгече, блогер, журналист. Рәхим итте безне Руслан. Хәзер Мәскәүдә яши һәм бер Россия күләм СМИ проектында эшли. Һәм шулай безне чакырыла монда Илдар Шафиков безнең Бөтен дөнья татар яшьләре форумы тарихчы. Һәм безгә хәзер кушылыр мөмкин булса инде Альфред Бустанов әзрәк bir 3-4 минуттан соң дип уйлыйбыз. Һәм менә Альфред Бустанов кызганыч. Шулай безнең тарихчыбыз, яшьләр арасыннан булган атаклы тарихчыбыз. Һәм менә бу теманы башлап киткәндә, бу теманың инициаторы дип әйтиммесен, безнең Илдар Шафиков булды дөрестән дигәндә. Аны үзенә күрә бер кызыклы теориясе бар дип әйтим. Һәм менә Илдар мөмкин булса берничә җөмлә белән ул фикерне әйтсәң иде. Һәм без шуннан соң әңгәмәне башлайбыз. Моннан да сөйләргә эшлимен бай бер эшләм. Исәнмесез дуслар. Минем әйткән сүзем кыскача гына менә нәрсә турында. Менә хәзерге дөньяда сез беләсез, бар ачык конфликтлар, бар ябык конфликтлар. Кайбер конфликтларда ачык корал кулланып сугышалар. Кайбер конфликтларда, ябык конфликтларда анда корал кулланып сугышмыйлар, анда кулланалар идеялар. Менә Альфред Тәкин. Димәк, шушы идеяларны куллану гомумән политологиядә, хәтта разведкада да йомшак көч дип атала. Димәк, мягкая сила. Soft power дигән әйбер. Нәрсә соң soft power? Soft power ул идеялар дөньясы дип әйтергә кирәк. Ул беренче очракта мәгърифәт һәм мәдәнияттә куллана торган көчләр. Димәк, беренче очракта ул университетлар, СМИ, кино һәм башка мәдәни проектлар дип әйтергә. Менә гомумән бөтен планетага караганда күп кенә вакытта безнең Россия Федерациясендә гаепләр бездә юк дип ул йомшак көч. Инде гомумән Россиягә караганда, мәсәлән, безнең федеральный центр, димәк Мәскәү, ул шушы йомшак көчне үзенең политикасында дип инде, менә төбәкләргә караганнан политикада бик яхшы гына куллана. Чөнки бөтен көчле СМИлар алар федерациянең кулында. Аңлашыла мин әйткән сүзем. Димәк, безгә, үзебезгә, Татарстанга, башка федераль төбәкләргә дә шушындый ук йомшак көчнең инструментлары кирәк. Алар дөрестән дә хәзер интернет булганда, менә Айрат әйтте инде, информацион дәвр дип әйтте. Ул бик уңайлы гына һәм инде ансы барысы да бездән тора. Менә татарларны 7 миллион кеше дип әйтәләр. Әгәр дә без үзебезне күрсәтә алмасак, әгәр дә без үзебез турында үзебез сөйләй алмасак, әгәр дә без үзебез турында дөрес мәгълүмат җиткерә алмасак, без бетәбез бу дөньяда. Менә шушы
йомшак көч, soft power, ул булырга тиеш. Һәм инде ничек булырга тиеш? Ул инде менә минимум уйлавымча, ул менә там бер адым, киләчәк адым дип әйтергә кирәк. Чөнки шушы проблеманы куярга кирәк безнең өчен, татар халкы өчен. Ә инде соң аны күмәкләшеп уйларга кирәк. Менә Рәхмәт. конкрет формуларына килгәндә, тарихны soft power ярдәмендә ничек таклар? Ну, Айрат, менә хәзер инде киң генә әңгәмә дип әйтик инде, сөйләшү бара татар халкында, элиталарда дип әйтик, милли университет кирәк дип. Әгәр дә ул милли университет була икән, милли университет, димәк татарлар турында татарча сөйлиләр. Менә бу була мягкая сила. Мәсәлән, менә Татар информ агентствосы бар бит инде һәр дөресен әйткәндә, әмма дә ләкин аның ну инде дөресен әйткәндә 4-тән 3, наверное, где-то ул бит татарлар өчен түгел, дөресен әйткәндә. Әле ул Татарстан өчен дә түгел. Это все очень странно, извините за выражение. Вот, а менә инде безгә кайтканда, кире кайтканда дип әйтим. Шуңа күрә шушыннан чыгып дип әйтик инде. Менә шушы проблемаларны күтәрергә кирәк. Һәм милли университет шушында менә шундый бер мисал булачак. Һәм там бер кат әйтәм, аны уйларга кирәк. Ничек, кай рәвештә һәм инде нинди финансларга. Рәхмәт фикерен өчен. Мөмкин булса, менә шундый әңгәмә рәвешендә, сөйләшү рәвешендә сез фикерлар, үз фикерегезне әйтә аласыз. Африк Дустан безнең килеп җитте, мин әйткәнемчә, бу безнең тарихчыбыз, Татар яшәр форумы белән дә бергәлектә эшли торган тарихчы һәм тарих фән PhD, ничек дәресхана? Философия фәннәре докторы. Философия фәннәре докторы. Амстердамда докторантураны бетергән кеше. Һәм Европа университетта, Петербургта профессор булып эшли торган кешебез. Һәм аның алда да бик зур проекты исламоведение буенча бар. Альфред, менә әйтеп киттек инде менә монда иң башта шундый сорау куйдык. Нәрсәне без онытабыз, менә тарихчы буларак, нәрсәне без яшьләр онытабыз һәм нинди бәлки фактларны иң беренче чиратта без татар яшьләре белергә тиеш үзебезнең халык турында. Assalamu alaikum. Алейкум-салам. Кадерле дусларым. Беренчедән минем бер сүз әйтәсем килә Илдарга кушылып, менә Илдар әйтә soft power турында. Безнең юк дип әйтеп булмый, бездә ниндидер структуралар бар. Мисал әйтеп күрсәтергә була Каюм Насри институтын. Әмма дә ләкин ул бит чынлап та менә төбәкләрдән кем килгән монда беләләр, Астанада бар Каюм Насри институты, Анкарада, ялгышмасам, тагын киләчәктә башка илләрдә аны ачарга исәп. Әмма бу яңа булдырган структуралар чынлап та безнең мәнфәгатьләрне үтә торган структуралармы? Шунысында минем чигим бар бераз. Чөнки мин үзем дә Петербургта шушындый үзәк ачу эшендә катнаштым. Бу процесс бик кызыклы бара һәм Совет чорында уздырылган сайлауларны һәм ниндидер ябык кабинетларда кабул итә торган карарларны искә төшерә. Чөнки ул бездән тормый, анда ниндидер карарларны кабул итәләр дә вассалам. Яшьләр, анда ниндидер профессорлар, философия фәннәре докторлары һәм башкалар, башка теге ниләр, насекомыйлар беркемне дә кызыксындырмый. Моннан башласым килә. Икенчедән нәрсә без оныттык? Без бөтен нәрсәне оныттык, Айрат. Чөнки монда ике мисал китереп була. Беренче мисал, ерак китәсе юк. Мин хәзер монда килер өчен ике транспорт коралын кулландым. Беренчедән великта бардым, аннары машинага утырдым.
Великтан баргач, Кабан күле буенда тиз итеп барам, и күрәм анда билгеле бер урында забор ясыйлар. Менә хәзерге вакытта, менә хәзер забор ясыйлар. Нинди забор сорасагыз, мин сорадым, сез ни эшлисез анда? Мин әйттем, что делаете, какой забор делаете? Мне говорят, забор делаем. Ана айта, теге монда набережная, теге ниндидер, ну, теге нәрседер ясыйлар безнең өчен. Билгеле нәрсә ясыйлар, минемчә. Сөйләшүләр күптән түгел үтте. Һәйкәл турында. Демәк, тагын бер тапкыр Яшьләр форумының фикере, ниндидер PhD кандидатларының һәм профессорларның фикерләре беркемгә дә кирәк түгел. Унуту, ну, ничек үзегез отагыз унутумы ул нәрсә тагын. Игътибар бирмәүме. Ниндидер нәрсәдер төзиләр анда, төзәчәкләр. Икенчедән, нәрсә оныттык без күптән түгел бер конференцияда катнаштым. Урынны инде әйтмим, теге бераз тискәре карашымны күрсәтә дип әйтүем булмасын. Анда татар тарихына багышланган конференция иде. Анда бүтән татар тарихына багышланган фикерләр һәм концепциялар рус чыганакларына нигезләнгән иде. Менә конференция дәвамында сөйләр нәрсәдер, кызыклы ниндидер табышлар, татар тарихы турында, борынгы чорлар, совет чоры турында сүз бараймы. Әмма дә ләкин менә Илдар дөрес әйтә, татарлар турында татарлар әйтү, татар чыганакларга таянып, ондый чыгышлар, ну, бер-ике булса, шулайрак булгандыр инде. Бер-ике чыгыш булган, шундыйрак татар чыганакларга таянган. Калганнары кемдер безгә әйтә, татарлар шундый, татарлар мондый, татар тарихы менә шундан гыйбарәт, башкадан гыйбарәт. Татарлар үзләре белмиләр дә, үз чыганакларны белмиләр, һәм аларны унуталар. Уның турында сүз барса. Аннары соңгы сүзем шул. Нәрсә тагын без унутабыз? Без телебезне унутабыз. Унутабыз гына түгел, без аны уnuттык. Чөнки менә бу пленар утырышында да без менә минем студентым белән игътибар иттек. Без язма чыганаклар белән эшлибез, шуңа күрә азбы күпме бераз теге хронологик рәвештә ниндидер перспектива бар. Элек нинди тел булган, хәзер нинди телне кулланалар. Һәм безгә ничек тәкъдим итәләр, менә шушы татар теле икәнлеген ул бәлки 50-60 ел элек саф татар әдәби теленә шушы төшенчәгә туры килмәс иде. Чөнки анда рус сүзләре бик күп кулланыла, ниндидер аңлашылмаган ниндидер формалар. Безнең телебез совет чорында, минем фикерем шул, совет чорында безнең телебез, әдәбиятыбыз ниндидер ялгыш юл белән киткән. Һәм без менә әгәр хәтер һәм унуту турында сүз алып барсак, без ниндидер ничек дип атала точка бифуркацияны табарга тиешбез менә тарихыбызда. Кошан без уnuта һәм югалта башладык күп әйберләрне. Менә бу арада кешеләр бәлки Төркиягә, башка илләрдә ял итәргә киткәннәрдер. Минем ял итү быел булмады. Мин бер фәнни мәкалә язарга мәҗбүр булдым. Совет чорында дини шигърият турында. Һәм үземә дә бик кызыклы булды шушы хезмәтне язарга. Анда күренә, хәтта 70-80 елларның башында безнең дини әһелләребез арасында да, язучылар арасында да, галимнәр арасында менә саф татар теле әле бар иде ул вакытта. Бер нинди рус теленнән алынмалар юк иде. Ничектер үзебезнең терминнар да бар иде, ниндидер теге тирән фикер йөртү,
да бар иде. Менә шушы. Хәзер инде теге постскриптум булу өчен тагын бер сүзем әйтәсем килә. Менә кыш көне мин Казанга минем студентларым белән килгән идем. Күберләр татарлар, күберләр урыслар. Һәм алар белән бергәләшеп, әлбәттә, Камал театрына бардык без. Анда "Үлеп яраттым" дигән спектакльне карадык, матур иттереп. Һәм минем кызларым, студенткаларым, алар җыйлап карадылар шушы спектакльне. Чөнки бу спектакль татар милләтенең язмышын, эшен һәм булдырылмаган хыялларын күрсәтә торган спектакль иде ул, минемчә. Һәм менә кызларыбызның сүзләре дә, хисләре дә аңа ачыктан-ачык дәлил булып торды. Хәзер шушы спектакль юк. Нәрсә дигән сүз? Унуту дигән сүз. Чөнки киләчәктә тора-бара мин студентларымны шул Камал театрына барып, нинди спектакльләрне күрсәтә алам. Менә шундый сорау билгесе белән сүземне тәмамлыйм. Рәхмәт. Ну, бу сорау инде бәлки Нияз абый Ламка яңгырады. Ул Җәмәгать, хәерле көн барыгызга да. Мин төрле төбәкләрдән, яклардан килгән шулкадәр күп татар яшьләрен күргә бик шатмын үзем. Ләкин ни өчен мине чакырганнар бу әңгәмәгә, әлегә миңа билгеле түгел. Чөнки мин тарихчы да түгел. Әлбәттә, мин театр тарихчы, ләкин минем тарихка карашым бик кырыс. Мин тарихны фән дип санамыйм. Чөнки ул иман, ул ышану, ул интерпретациядән торган нәрсә. Гади генә бер пример, мисал сезгә китерә алам. Әйтик, Казан ханлыгын яулау алу, Явыз Иван белән, гаскәрләре белән урыс историографиядә бер яктан күрсәтелә, безнең историографиядән икенчерәк, Европа историографиядә башкачарак, һәм ул бит бер генә тарихи факт. Шуңа күрә мин тарихны әлбәттә бик яхшы беләм, бик күп тарихчылардан әйбәтрәк. Чөнки тарих белән мин 4 яшьтә кызыксынам. Һәм бик күп нәрсәләрне кабат-кабат укып, яңадан үзем өчен ачам. Кайбер мәкаләләрне укып, кайбер материаллар белән танышып, менә күптән түгел генә мин документаль спектакль без әзерләдек. Репрессиягә эләккән дин әһелләре турында һәм гомумән җәмәгать эшлекләре турында Сталин чорында инде әлбәттә. Һәм тарихи архивларда казанырга бик күп туры килде миңа һәм бу теманы миннән әйбәтрәк кемдер беләдер, бәлки, но бу аудиториядә түгел дип уйлыйм. Фәкать барыбер мин шушы тарихны үземчә кабул итәм. Мин мәсәлән бик әлбәттә бик каршы шушы теге соңгы елларда, соңгы үзегез күрәсез, Сталинны аклый башлыйлар, менә шул чорны аклый башлыйлар, урыс пропагандистлар. Ләкин аларның да ниндидер аргументлар бар кебек. Шуңа күрә без тарихны үзебез өчен, сез әйтәсезме, soft powerлар, шмаурлар. Без аны беренчедән татар милләтнең сакларга ничек бүген көндә ул бик бу мәсьәлә бик ачык тора. Беренчедән безнең бер нинди дәүләт программасы юк әлегә. Һәм дәүләт философиясе юк. Халкының гомер буе философия, менә хәзер безнең сез сырыйсыз әйтәсез, җилкәтсезләр була безнең быел премьера. Кәрим Тинчуринның минемчә иң кызыклы, иң гыйбрәтле әсәре бу җилкәтсезләр. Анда 15 ел күрсәтелгән, 10нчы елдан башлап, 4нче думаны, соңгы думасына сайлаулардан башлап, нәп заманы хәтле бара вакыйга. Һәм урыс режиссер Куяны без бик шатланабыз, чөнки беренче тапкыр менә безнең театрда кайбер вакытта урыс режиссерлар баш режиссер булып эшләгәннәр 60нчы, 30нчы елларда, ләкин беренче тапкыр менә урыс режиссер татар әсәрне куя. Без бик шатбыз, чөнки ул да soft powerга төшенчәгә керә дип уйлыйбыз. Үзебезчә шулай без аны билгеләйбез. Һәм менә анда таркаулык. Гел татарлар татар белән көрәшә. Социалист сәнгать, мәсәлән, милли пәрвәр
Батырхан белән килешә алмыйлар. Думага анда әйтелә кави шәкертләре димәк, ишми шанларның кадимчеләрнең теге вәкилләре керә мөселман блогына һәм ничек әле диак миссионер Диак Малаев фәлән керә дума. Шулай булып чыга да ул. Әгәр без бергә булмасак, ләкин мин карыйм менә мәсәлән, күп аралашырга туры килә инде язучылар белән, башкалар белән, сәнгать эшлекләре белән. Гел шул инде. Гел без татарга каршы көрәш алып бара. Biz үзебезнең арасыннан без лидерларны чыгара алмыйбыз. Бер урыс сорый миннән, нишләп сез менә син мактыйсың үзеңнең теге татар поэзиясын? Әйтәм, бүгенге көн татар поэзиясы ул, мин все-таки 2-3 тел беләм. Ул бүгенге көндә иң алдынгы поэзиялардан берсе дөньяда. Ник соң алайса сез Нобель премиясын алмыйсыз татарлар? Әйтәм, чөнки тәрҗемә итәргә кирәк. Беренче чиратта швед теленә. Әгәр телисең икән, аның өчен дәүләт программа булырга тиеш. Кемне? Безнең барыбер беренче чиратта Разил Вәлиевларны, Ринат Харисларны һәм башкаларны, шундый түрә шагыйрьләрне тәрҗемә итә башлыйлар. Шен шагыйрьләрне түгел. Кем бездә Рүзәл Мөхәммәтшинны, я Йылдыз Миңнуллинаны, я Луиза Янсуарны кем бирәчәк? Менә конгресс бирми бит аларны. Тәкъдим итми, мәсәлән, аның хакы бар Тукай премиясына, мәсәлән. Юк. Картлар керә. Яшьләрнең кызыгы юк татар мөхитендә. Менә шулай без үзебезнең милләтебезне бернинди soft powerсыз, көчле powerсыз да югалта барабыз. Һәм минемчә, әлбәттә, тарихны белү, әлбәттә, туризмны, инструментлар баралар, ләкин беренче чиратта без үзебезнең теге дөнья карашын, философияны үзгәртергә тиешбез. Без бергә булырга тиеш. Һәм күбрәк кызыксынырга тиешбез без. Мәсәлән, сез сорыйсыз икән, нишләп ул спектакль бармый? Чөнки һәр спектакль ул кеше кебек. Ул кайчандыр туа, кайчандыр чәчәк торган чираның була, кайчандыр үлә. Бу спектакль үлде, тамашачы карамый башлады аны. Нишлисең? Һәм ул табигый хәл. Кайбер спектакльләрнең тормышы озаграк була, кайбер беренче сезондан ук төшә репертуардан. Безне бит кертәләргә кертәләр. Акча эшләгез дип, нишләп сезнең заполняемый залы дигән, аларны бит министрлыкларны бер нәрсә кызыксындырмый башка, чөнки дәүләт программы юк. Милләт саклау буенча дәүләт программы юк. Ә милләт нәрсә ул? Минемчә, милләт ул нефть түгел, ул газ та түгел, милләт ул мәдәният. Чөнки менә без сакладык, менә күптән түгел бизнес онлайнда Тәбризнең бер әңгәмәсен укырга туры килде. Бик ошады миңа, бик акыллы фикерләр. Гомумән мин Тәбризне бик хөрмәт итәм. Мин сирәк, чынлап әйткәндә, мин бик явыз кеше, мин бик сирәк кемне хөрмәт итәм. Күбесенә мин әлбәттә истән аска карарга туры килә шулай инде. Ачыктан ачык әйтәм сезгә, ләкин анда бер фраза ишетелде, күренде. Менә безнең теге мин урысча. Что вы можете среди ваших достижений назвать? Отстаивание названия президента, да. Ләкин ул президентта Татарстанның исеме иртәгә үк безнең культура бетсә, телебез бетсә, әдәбиятыбыз бетсә, театр бетсә, сыңлы сәнгать бетсә, музыка бетсә, аның президенты да, республиканың исеме дә кирәк булмас. Иртәгә үк Казан губерниясен аны алыштыра алалар. Президентыбызны, дәүләтебезне культура саклый. Башка аның чаралар, башка инструментлар юк. Һәм тарихны без шул кысаларына кертергә тиешбез. Тарих үзаңны. Менә сез әйтәсез, ничек аны сакларга оныту бара. Чөнки кызык түгел димәк. Менә сез Мин әдәби бүлек мөдире һәм ничек әйтим инде, баш режиссерның киңәшчесе. Теге должность буенча зафлит, инде асылы исеме белән арылып тора. Шулай. Һәм мин нәрсә дип сорыйсыз? Менә сорау шундый, менә сез әйттегез, бәлки кызык та түгел. Ә ничек менә театр ягыннан бәлки ул яңа кызык формаларын табып була, ул эш алып барыламы нидер? Ну менә әйтте бит кеше, үлеп яраттыны китерде безгә Аркаил Зәйдулла.
бик начар пьеса иде ул, форма ягыннан. Ул әлбәттә безнең иң күренекле, иң мәшһүр шагыйрьләрдән берсе. Рукайл Зәйдулла. Бүген чыгыш ясаган. Шулайдыр. Ансы ул чыгышсыз калмый инде. Дөрес булырга да тиеш, әлбәттә. Ләкин нәрсә? Драматург буларак ул әле беренче адымнарны ясый. Шуңа күрә аның пьеса структура төзелеше буенча инде йомшаграк. Әлбәттә, без кызыксынмаган булсак бу тема белән, без әйтерик, давай без лучше Туфан Миннуллинны куйык фәлән әсәрне, Илгиз Зәйниевны, Мансур Гыйләҗевне, чөнки аларның форма ягыннан әсәрләре камиллерәк. Ләкин яшь режиссер Илгиз Зәйниев әйтте, юк, мен куям, үзем кайбер теге урыннарны Ркайл белән бердәмлектә үзгәртермен. Һәм ниһаять менә шу әсәр 5 сезон эчендә барды. Ул күп безнең театр өчен. Гомумән театр өчен күп. Кызыксынган булсагыз, Мәскәүдә дә, башка шәһәрләрдә дә уртача тормышы спектакльнең 3 сезон, 3 ярым сезон менә шулай, 3-4 сезон бара ул. Гомумән, әлбәттә бар теге долгожительләр, ну, алар күп түгел. Төрле форм, беренчедән бер телдә сөйләшергә тиеш без яшьләр белән. Минемчә, бер телдә. Димәк, нәрсә белән Покемонны эзлиләр икән яшьләр. Булай карама, аларга кызык икән. Уйлап, нәрсә монда? Нинди кызык? Мине бер теге укыта башладым мин нидә? Нишкәле? Кулюкта инде. Ул хәзер университет иде, мин канда хәзер ул институт кабат булды, культура. Ярый. Анда димәк, фәлән, нәрсә әйтим? Это же вам не Дом 2 смотреть, дип әйт. А вы когда-нибудь смотрели Дом 2, дип бер кыз сорый. Мен әйтәм, юк. А почему вы, какое вы имеете право? Ну, а вот моей бабушке нравится, например. Ну, дөрес бит әйтә. Нишләп әле мин карамаган килеш шулай, просто мин беләм, мин примерно таныйм, миңа рекламада җитәрлек. Ләкин әйтәсем сүзем шул, кайбер вакытында без белмибез, без ничектер уйлыйбыз, ничек, как будет лучше для них дип уйлыйбыз. А не как они сами хотят. Менә шул мәсьәлә ул минемчә бик ачык тора. Һәм әлбәттә бердәмлек кирәк. Бердәмлек булмаса татар рәтләрендә бер нәрсә дә булмаячак. Ләкин ул сездән яшьләрдән тора. Уже безнең буын ширек буын, 70 еллар туган кешеләрнең уже ширек буын. Һәм иртәрәк туганнар. Менә карыйм. 60-нчы еллар, 50-нчы еллар бер-берсенә начарлык эшли. Урыс безгә шул кадәр начарлык эшләми. Минемчә, менә культура өлкәсендә. Ә мин әйттем, культура ул безнең халыкны милләт нәрсә итә? Культура әлбәттә, мәдәният. Шуңа күрә әгәр безгә менә эш нәрсә кирәк. Дәүләттән, Татарстан дәүләтеннән, безнең конституция, Россия конституциядан язылган һәр республика ул обладает государственностью. Шуңа язылган. 3-нче ялгышмасам, 3-нче мадда. Әйе. 3-нче, 5-нче ялгышалам, аны карап була. Дәүләт политикасы булырга тиеш. Культура саклау, тел саклау буенча. Менә уйлап карагыз, ниндидер бер Гафуров, миңа билгеле булмаган кеше. Кем ул? Минем өчен ул авторитет түгел. Кем ул Гафуров? Ябып тора ниде? Университетта татар бүлеген ябып тора. На голубом глазу. Кафедра. Ну, барыбер шундый ни иштеп кал. Просто ничек инде Татарстан уртасында, мәркәзебез Казанда шундый хәл булып чыгыр. Без 90-нчы елларда күз алдына китерә алмыйдыр. Андый хәлне буладыр. 15 елдан соң шундый бәла. Урыс ректор булса да. Урыс ректор булса да, какой? Әйе. Знаете, Гөлҗамал, Нақи Сәнбәтнең Гөлҗамал дигән бер әсәре бар. Анда баш каһарманы инде Гөлҗамал үзе, беренче татар актриса Сәхәб Җамал Гизат үлне булса. Шулай дип әйтә. Менә фәләфә. Без әле безгә татар байлары, урыс байлары кебек әле ярдәм итмиләр. Нақи Сәнбәт шулай язды. Ул бик милләтпәрвәр иде. Ул булай гына, ул чынлап та белмәсә ул шулай язмас иде. Ул тап төшерү түгел татар нине. Без үзебез кайбер ниләрдә бик күп гаепләребез бар бездә үзебездә. Мәсәлән, бер таныш кеше килә миңа бер дус хатын килде Казанга, күчте Казанга чит илдән. Әйтә, мин
Bir 20 ел ул чит илдә яшәде. Минем татар телене өйрәнәсе килә. Әйтәм, хуп, әйдә мине озатали теге китап кибетенә. Кердек. Самоучитель по татарскому на татарском языке. Кто до такого может додуматься? Башка сыйдырмаслык бит бу хәл. Мин аны авторны потом табып, махсус әйттем, син малай нишлисең? Ну безнең кафедрада шулай менә шундый карар чыкты. Менә мен әйтәм, әгәр мин беләм икән татар телене, нәрсәгә миңа самоучитель? Урыс телендә, я инглиз телендә булырга, я француз телендә булырга тиеш. Юк, малай. Аннары үзебезнең әдәбиятны мәсәлән, без театр ярый, без эшлибез, бездә йөк күп. Без Венгриядә да, Китайда да, Америкада кайгыда булганыбыз юк бездә. Менә язучыларны ничек танытырга? Әдәбиятыбызны ничек тәрҗемә итәргә? Әйтик, безнең татар теле ул агглютинатив тел. Аны авыр тәрҗемә итәргә флективный телләргә. Беренче чиратта урыс теленә. Бик авыр. Мин үзем бик күп әсәр, бик күп шигырьләр тәрҗемә иттем үзем урыс теленә. Авырлыклар бик күп һәм мәгънәләре, формалары бик үзгәрә. Тәрҗемә иткәндә, ләкин бит рус теле генә бер түгел. Нишләп без Кытай теленә, нишләп без инглиз теленә, француз теленә, испан теленә тәрҗемә итмибез үзебезнең әсәрләрне? Ләкин монда да шул проблема. Беренче чиратта без кемне тәрҗемә итәрбез? Әлбәттә, Ринат Харисларны, Разил Валиевларны һәм Роберт Миңнуллиннарны. Менә бу минемчә бик зур проблема. Мин аларга каршы бер сүз дә әйтмим. Алар да көчле язучылар, ләкин шигърият өлкәсендә, мәсәлән, Зөлфәт белән Мәдәрис Әгләмов минем өчен кадерлерәк. Нишлисең? Ләкин алар мәрхүм. Нәрсә инде алар? Кем аны тәрҗемә итсен? Менә шулай җәмәгать. Без инде китеп барабыз, безнең буыныбыз. Без 40 ел менә хәзер Муса пәйгамбәр еврейләрне, яһүдләрне алып барды. Без хәзер тоже менә суверенитет алганнан соң 40 ел менә шулай буталып җөрербез. Без буыны, безнең буын һәм өлкән буыннар. Һәм сездән тора ул бөтен soft powerлар, каты powerлар һәм башка powerлар, ул сездән тора, чынлап та. Вот әйтәсем сүзем шул, сорауларга җавап бирергә әзермен һәрчә. Рәхмәт. Әңгәмәне дәвам иттерәбез. Руслан фикерендә ишетмәкче идек. Әмма сорау шундайрак. Менә Альфред та әйтеп китте. Кабан күле яныннан узганда набережныйның төзеләрендә. Бу әлбәттә ишеткәнсездер сорау. Екатерина икенче Әби Паша диләр татарда, бөтен татар аны Әби Паша дип атамый. Аңа һәйкәл куялар. Бу ике тарихи үзаңның бәрелеше дип әйтеп була. Менә Нияз абый да әйтте, рус халкында үз тарихи хәтер, татар халкында үз тарихи хәтер. Шулай Кабан күлен карасак, дәвам итәрбез. Менә безнең Казаныбыз бу университет авылы янында нәкъ 1 километрдан ким территориясында бар безнең шундый Кабан шәһәрчеге. Кабанское городище. Анда шулай ук ике тарихи хәтернең бәрелеше дип әйтеп була, чөнки анда православ диненә кагылышлы тарихи һәйкәлләр бар, һәм шулай ук мөселман, болгар дәвренә кагылышлы һәйкәлләр бар. Һәм менә бу чакта нәрсә эшләргә, ничек итеп без бәлки Руслан Айсин soft power буенча белгеч дә дип әйтеп була. Ул теманы бик яхшы белә. Ничек без бу очракта бу сорауларны хәл итәргә тиеш булабыз? Бармы аның бәлки ниндидер дөнья тәҗрибәсендә методлары? Әллә каты бәхәскә кереп кем көчле шул инде җиңә дигән юлдан гына барып буламы? Әллә бүтән юлда бар? Рәхмәт. Ну, миңа калса, тарих ул бик көчле нәрсә, ул идея белән тоташкан, шуңа күрә тарихны дәүләтләр, төрле кешеләр куллана. Ансы мәгълүм. Монда килгәндә, тарихта андай әйберләр булгалый. Башта без Русияны яулап алдык. Хәтта мәсәлән Мәскәүнең уртасында
Балчук деген урам бар. Мин Мәскәүлеләрдән сорыйм, беләсезме нәрсә икәнен? Юк диләр. Ул Балчык деген сүз. Анда Алтын Орданың резиденциясе булган. Вот. Хәзер инде ул онытылган, кемгә дә кирәкми. Шул айрым тарихчылар өчен генә ул мөһим роль уйный. Шуңа күрә элеккеге тарихи символлар китә, әлбәттә. Но безнең өчен ул начар әйбер, чөнки безнең халык ул таралган, ул сибелгән. Без яһүдләр кебек. Шуңа күрә мин яһүдләрнең нин аларга кирәк безгә, методологиясын. Ничек кенә дә булмасын, но алар менә 2000 ел эчендә дәүләтләрен дә булдырганнар, һәм дә инде ярты дөньяны тоталар яхшы гына. Методологиясы нәрсәдә? Менә әйттеләр, тел бетә, үзгәрә, әлбәттә. Сез беләсезме, дөньяда нинди тел генә үзгәрмәде? Санскрит. Чөнки ул телдә беркем дә сөйләшми. Сөйләшкән телдә ул тарих белән, глобализация белән бергә ул әлбәттә кеше белән, җәмгыять белән ул үзгәрә әлбәттә. Моңа ничек тә булса да шик куеп булмый. Кеше үзгәрә, димәк тел дә үзгәрә. Димәк без ничек тә булса менә бу үзгәреп барган ситуациягә, вазгыятькә кушылырга түгел әлбәттә. Ну үзебезнең методологиябызны булдырырга тиешбез. Безнең проблема нәрсәдә? Бездә методология юк. Без һаман локаль әйберләр белән эш итәбез. Менә тегендә һәйкәл куелмаган, тегендә фәлән, но методология юк. Яһүдләрдә ул методология бар. Төрекләрдә дә булган. Чөнки төрекләр, без төрки халык, шулай бит. Без дөньяда иң зур империя барлыкка китергән халыкбыз, цивилизациябыз. Димәк без, безнең фикерләүбез ул киң. Мәсәлән, мин дөресен әйткәндә, менә мондый локаль тарихны күтәрүгә мин каршы. Ул тарихын күтәрү тегесе мосы местничество килеп чыга. Татарны нитәсең дә, син каян? Мин менә Мамадыштан, син каян? Мин Актаныштан. Беләм мин сезне. И все. Ул бит искусственный әйбер, шулай бит инде. Үзебез куябыз менә бу шикләрне. Безнең үзең самосознание, үз аң башкача булырга тиеш. Безнең өчен шик юк. Мөселман өчен шик юк, төрки халык өчен шик юк. Хәзер инде конкретно нигә килгәндә, практикага килгәндә, әлбәттә безгә шундый центрлар кирәк. Soft power булсын. Һәм дә безгә кирәк параллель структуралар. Ул параллель структуралар, мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессы формасында эшли ул. Ул параллель дәүләт кебек. Хәзер параллель дәүләт дисәң, Төркия белән ни килеп чыга? Шулай бит инде. Ассоциация. Ну, примерно шулай. Чөнки әгәр дә үзебезнең дәүләтебез булмый икән, юк әле. Шуңа күрә безгә эрзац дәүләт структураларны булдырырга кирәк. Ул да булса, мәсәлән, конгресс, аның һәрбер төбәгендә бар вәкиллекләр, шул ук, мәсәлән, Европаны алыйк, Сахалинны алыйк, Казакъстанны алыйк. И ул русча әйткәндә, форма влияния, шулай бит инде. Мәсәлән, Казакъстанда, Үзбәкстанда, Башкортстанда, Ульян өлкәсендә татар элитасы белән саныйлар алар. Чөнки ул яһүдләр кебек, лобби. Менә шундый лоббистский структуралар булырга тиеш. Аннан соң сез әйтәсез, менә тел бетә дип. Яһүдләрнең дә телләре бетте. Бөтен яһүдләр идиш теленә күчкәннәр. Башта. Европада. И алар идишны бераз шымартып, аны икенче тел итеп эшләгәннәр. Чөнки ивритны бөтенесе белә алмый. Хәзер, мәсәлән, әгәр дә син иврит телен өйрәнергә синең ниятең бар икән, сиңа, мәсәлән, Алманиядагы яшәүче еврейлар, Алмания еврей конгрессы, сиңа акча түли, Израильдә сиңа түлиләр стипендия.
Безгә дә шундай бирләрне ясатырга кирәк. Бездә бар инде ул, шундай зәгыйфь формада. Тел лагерьлары һәм башка. Аннан соң миңа калса безгә татарга нәрсә кирәк? Без бит Айрат әйтмешли информацион дәврдә яшибез. Глобализация, ул бик начар әйбәттә, кыйммәтләр системасы юк дигәндәй. Но шул вакытта ул безнең өчен бик уңай бер. Нишләп? Чөнки без сибелгәнбез. Безнең өчен информацион челтәрләр ул как раз плюс. Шулай бит. Чөнки физик яктан менә булай берләшү, менә форум мәсәлән, формасында. Әлбәттә кирәк, елына там 1-2 тапкыр. Но гомумән көндәлек эшендә без интернетны куллана алабыз рәхәтләнеп. Аннан соң онытмагыз, безнең шул төрки үз аң трамында. Татар өчен гомумән расстояние дигән әйбер юк. Юк. Интернет ул хәзерге расстояниены бетерә. Демәк, шуңа да таянып, безгә ниндидер бер стратегияне эшләргә кирәк. Аннан соң без яһүдләр кебек үзебезне ничек кенә булмасын өстән куярга тиешбез. Элек менә 30 ел элек Казан мәсәлән урамнарында татар телендә сөйләшә башласаң, сиңа чаплашка, сволочь, фәлән дип кычкыра иделәр. Чыннан да. Бездә комплекс неполноценности һаман да утыра. Комплекс неполноценности бетермәсәк, бер нәрсә дә булмый. Чөнки комплекс неполноценности ул кемдә? Җиңелгән халыкта. Әгәр дә без үзебезне һаман без җиңелгәнбез, менә без фәлән мискенбез, шулай дип йөртсәк, сүз бер нәрсә дә килеп чыкмас. Этнопсихология дигән әйбер бик көчле ул, менталь әйбер. Но Гумилевны укып чыгарга да шуның белән эш итәргә. Вот. Ну, калганы инде миңа калса бөтенесе белә. Тел, мәдәният, әлбәттә, мәдәният та үзгәрә, театр да үзгәрә. Аннан соң бит инде Нияз, без нинди чорда яшибез. Безнең ике буын арасында булган хәзер теге кризис дип әйтим. Без на разломе яшибез. Бер яктан татар мәдәнияте авыл җирендә формалашкан, шулай бит инде. Язучылар шул авыл турында язганнар, тегеләй булай. Хәзер яңа буын үсеп чыкты, кайсы шәһәр мөхитендә формалашкан. Булган мәдәният моңа тәңгәл килми. Шуңа күрә шундай берләр килеп чыга. Әлбәттә, хәзер яңа буын үсә. Безгә яңа буын элитасын булдырырга кирәк, чөнки татарның элитасы булмаса, берсен әйткәндә 90% халыкка бер нәрсә кирәкми. Шулай бит. Ул элита артыннан бара. Менә шул Гумилев әйтте, 5% җитә. 5% пенсионер, шулар алып бара бөтен халыкны 95%. Шунда безгә дә шулай эшләргә кирәк. Мәсәлән, шул ук Польша 70-нче елларда алар шулай милли элитаны булдырганнар. Аларда летучий университет дигән әйбер булган. То есть аларга да рөхсәт бирмәгәннәр Дарел Галим университет ачарга. Менә шул летучий университетлар булган. Менә шунда зиялылар җыелып авылларга барганнар тегендә монда. Безгә дә шунда виртуаль университет кирәк бәлки, чөнки Русия законы буенча милли университет була алмый. Шуңа күрә безнең дөресен әйткәндә мөмкинчелекләр бик күп. Без аны белмибез. Без һаман менә ничектер булган кыссалар формасында уйлыйбыз. Безгә бераз төрки халык буларак киң уйларга кирәк. Шул әйткән сүзем шул. По-русски скажу коротко. По поводу того, что Руслан говорил. Бер секунд кына җәмәгать әлбәттә сораулар бирергә мөмкин.
һәм урыннан торып үзегезне исемегез, фамилия, делегат һәм кайдан сез һәм сораулы инде мөмкин булса. Ну, Данис инде безгә без аны беләбез һәм күп кенә делегатлар. Безнең кардаш. Кычкырып инде мөмкинлек юк микрофон. Данис Гараев, наполовину из Казани, наполовину из Амстердама. Вот, не делегат в этот раз, но когда-то был в бюро форума татарской молодежи с Русланом, с всеми ребятами. По поводу того, что Руслан сказал, понимаешь, Руслан, ты говоришь о том, что вот татарам нужна какая-то новая методология для того, чтобы мы наконец поднялись там, да, с колен, да, там чего-то сделали интересно. Это слова такие хорошие. У нас стратегии тоже, вот и Конгресс татар стратегию принимал несколько лет назад, там, то есть логика вполне советская такая у нас там. Ага, нужна стратегия, сейчас кто у нас? Институт истории. Пусть институт истории разработает стратегию, она есть, ее можно скачать на самом деле. Если вы хотите знать стратегию развития татарского народа, там на сайте Всемирного конгресса татар можно найти ее и скачать, если кто-нибудь это сделал. То же самое у нас есть стратегия «Ислам и татарский мир», Да. вот тоже можно скачать на сайте Муфтиата. Все разработано, все где нужно лежит. А все почему, да? То есть проблема как раз упирается в этот совковый менталитет. Вот ты говоришь сейчас методология, у нас нужна какая-то стратегия. Да. То есть это должно меняться сознание некоторых самих татар. А на самом деле все татарин, он россиянин сейчас. Вполне себе с совковым таким менталитетом. Так, и это касается и тех, кто кому 50, и кому 60, и особенно тем, кому 20-25, кстати. Вот. Потому что они... Мөмкин булса сорау. Да. То есть, но, к сожалению, как бы, почему я говорю, потому что на самом деле, когда речь идет о что-нибудь, ну, когда татар спрашивают на тему национальности, ну, у нас там Сабантуевич Пешмак, ну, там, может быть, татарский язык, а стоит подняться выше деревенского вот этого, да, уровня, выясняется, что мы, как бы, ничем не отличаемся от всех остальных татар и от всех остальных россиян и вообще от всего постсоветского пространства, от Украины там до Узбекистана. Вот, соответственно, в стратегии ли дело? То есть как бы Вот тут мен все... шуңа әйттем, что яңа буын элитасы килә. Вот ты правильно подчеркнул, что вот это вот советское наследие комплекса неполноценности, которое, к сожалению, татарам долгие годы и долгие столетия специально внедряли, да, в сознание. От этого надо отходить. Конечно, тяжело. Но сейчас есть новое поколение. Мына егетләр, мына син, мында яшь буын егетләр. Алар башкача уйлый, понимаешь? Не, Руслан, я тебя перебью, знаешь почему? Потому что с одной стороны комплекс неполноценности, а с другой стороны все хотят так же, как все россияне, помыть сапоги в Индийском океане. Ты понимаешь, да? То есть как бы с одной стороны такой вот Ну, бля, комплекс неполноценности такого деревенского татара, Чехов а с говорил, другой стороны... Чехов говорил, что из русского человека арабскую психологию надо выдавливать по капле. И также имперскую психологию, видимо, надо выдавливать по капле. Ну, ну, непростой процесс, никто же не говорит, что это легко. Да, я думаю, что у Никончева Сырда, там Таркиляр и монголар, там, которые сидели в Архонских степях, они примерно так же рассуждали, что мы вот можем, что вот мы можем. А тут Илле Елдансың раз, и Венгрия хәтле барып җиткәннәр. Хтияр Мырзахметов, Қазақстан. Арыстанда айбатты, жол барыстай ғайратты дейді. Мен жастарға сенемін дейді. Сіздер айтып отқандай, ең бірінші, оның бәрі қазіргі жастарға керек. Почему я говорю на казахском? Потому что мы, если хотим как бы сохранить язык, культуру, мы должны говорить, выражаться на том языке, на котором мы сможем, да. Здесь есть представители Узбекистана, которые есть нугайцы, но почему-то мы разговариваем все-таки по-русски, да. Я думаю, что если мы, живя хотя бы в Центральной Азии, будем разговаривать на тюркском языке, это будет первым шагом. И что касается как бы методологии, да, есть хороший опыт в Казахстане. Программа называется «Болашак». Программа «Болашак», я думаю, что есть необходимость внедрить, как бы велосипед не надо придумывать. Тот процесс, который вы сейчас проходите в языковой, в идеологическом плане, Казахстан его прошел в 90-м году. На данный момент как бы нет проблем как бы уже акцентировать на язык, на культуру, когда представитель других национальностей разговаривает на казахском языке лучше, чем коренные жители. К чему это пришло? Вы говорите насчет элиты, да, я согласен, как бы о том, что 5% должно воспитать. Есть программа Болашак, она заключается в чем?
Независимо от национальности, ты должен сдать английский тест, сдать должен казахский, и тебя государство отправляет в лучшие университеты мира. Лондон, ну, Келешак. С 96-го года, извините, что я вас перебиваю, или мешаю, можно сказать. Дело в том, что с 96-го года, кто обучился, на сегодняшний день представляет 90% правительства Республики Казахстан. Они управляют молодежь. Это управленцы, менеджеры от 40 до 30 лет. Камбоджа такой же путь проходил. В общем-то, это не новое. И как бы в Казахстане, да, я вот родился, вырос, мои предки с 14 века живут в Казахстане, как бы эмигрировали. И для нас, допустим, для определенного времени Татарстан это являлось как субъектом Российской Федерации. Последние шаги, допустим, да, мы видим, что она идет в сфере национализации, в сфере идеологического направления. Это очень хорошее направление. Это очень правильное направление, своевременное. Сейчас, Все, я резюмировать хочу вкратце. Я хочу просто как бы вопрос. Здесь обсуждался вообще туризм, должен был обсуждаться, да? Но мы сейчас обсуждаем как бы нашу национальную культуру, традиции, да? Чтобы это реально в 21 веке сохранить, как бы есть коммуникация, да, кому это интересно, он найдет. Но если действовать конкретно, нужно брать пример казахско-турецких лицеев, КТЛ, да, у нас есть пример. Казахско-турецкие лицеи, это когда за эти тоже 25 лет независимости выросла целая элита, которая, как бы, вот, армянская политика в чем заключается? Она всегда подкупала элиту. Она подкупала элиту, и тем самым этот вопрос она продвигала. А почему бы татарские казахские лицеи не открыть? Почему казахско-кыргызские лицеи не открыть? Есть же база, есть история. Есть? Нет, есть есть в турецком направлении. А Есть почему? административные барьеры, которые не позволяют. Да, Я вот одну ремарку вам скажу. Вы не забывайте, что Казахстан является суверенным государством. Да, кстати, вот мы тоже Татарстан является государством, протогосударством в составе Российской Федерации, который смотрит на всякие такие вещи очень осторожно и очень нервно реагирует. Ну, это все понятно. Но был последний, ну, как вы правильно направление двигаетесь. Вот Башнефть, когда вы купили, сейчас идет, ну, как бы сейчас идет попытка. Это не будет. Нет. Почему не будет? Эти марксистские термины о том, что экономика должна вести политику, она неверная. Ну, без Аллах сделал Башнефть, шуннан нарсе. Ну, экономическое влияние в любом случае. Я думаю, что нужно инвестиционную политику все-таки вести. Инвестиционная политика много зависит. Нарисовать айтканда Туксаныч Еларда. Я вам объясню один момент, извините. Туксаныч Еларда была хорошая концепция Рафаэля Хакимова. Большой Татарстан, который подразумевал экспансию культурно-экономическую на территории Большого Поволжья, Ульяновской, Самарской и так далее, где жили компактно татары. Хороший проект был. Как начал он работать, тут же дали по рукам указка из Москвы. Любые такие вещи рассматриваются как проявление сепаратизма. Но мы живем все-таки в 21 веке, нужно создавать татарские франшизы, когда брендирование места должно быть. Татарский дом, который будет в дальнейшем как хостел во всех на постсоветских пространствах, хотя бы поставить эти хостелы, под единой франшизой поставить хостелы, татарские дома. И там и будут и культурные центры, и образовательные. Нет, ну там и будут люди работать, и центры будут зарабатывать. Почему здесь плохого? Если единая франшиза, людей обучить на постсоветском пространстве и сделать татарский хостел. Гостевые дома сделать. Это как раз и для туризма будет, поток людей будет, и обучение. Почему? Я думаю, что это нужно развивать именно с брендирования места. И адресованы должны быть конкретные проекты. Первый проект, это надо начинать со школьников. Школьные обмены, как Европа после Второй мировой войны, как померилась? За счет школьных обменов. Второе, это программа Болошах. Увеличивать ее.
Рәхмәт фикерегез өчен. Просто резюме ясап, менә сезнең тәкъдимнәрегез, бәлки сез үзегезгә команда табып, иртәгә проект рәвешендә шундый тәкъдимне формалаштыра аласыз. Можете сформулировать ваше предложение в качестве проекта завтра на проектной сессии и создав вокруг себя команду. Отличная идея про гостевые дома, просто нужно завтра будет продумать и какую-то уже ответственность прописать и понять, кто это будет реализовывать. Талан сұраулар мүмкін 2-3 сұрау ғана біздің. Assalamualaikum, xayrlı gün. Boltaş'tan Rafil olam. Benim 2 soru. Birisi sizge. Kritik olarak ben tanıdım. Siz aytasınız 60-cı, 70-ci ham sizin bu kişiler şirk deyip aytasınız. Şöyle deyip aytdınız. Ben yaqışmağan bolsam. Men şu soruum mınday sizge qarata. Biz yaşlar qoyanдар гыйлем алабыз, qoyanдар ниндер трендларны аңлыйбыз, күрәбез, әмма тәҗрибә юк. Бу тәҗрибәне без кемнән алырга тиеш? Алларданмы? Или кайын алырга тиешбез аны? Беренче сорау. Сез аны кайын алдыгыз ул тәҗрибәне? Менә шу сорау. Һәм икенче сорау җавап бирсез. Сезгә карата шундый фикер телне күтәрү яки бүтәнәй белән күтәрү буенча, әгәр татарлар үзләре өчен, үзе милләт өчен горур булсалар, любой направление, любой төрдә, спорттамы, нидәме, ана татарлар җиңде, монда җиңде, тегендә җиңде, горурлык булса, тел дә үсәчәк, бөтен нәрсә дә үсәчәк дип мин уйлыйм үземчә. Сезнең бу турында фикер. Беренче сезгә сорау. Рәхмәт. Әлбәттә мин бераз арттырдым. Чөнки монда чыгышымның вакыты чамалы әлбәттә, һәм миңа бик кайбер нәрсәләрне бик ачык әйтеп итәсе килә иде. Әлбәттә, бөтенесе ширек түгел, ләкин мин буын турында әйтәм. Карарга кирәк кешегә, әгәр кеше заманча уйлый, фикерле икән, аның конкрет, реаль эшләре бар артыннан. Кара, һәр кешенең биографиясе бар, бэкграунд дигән нәрсә бар кешенең. Кара, кешенең, оешманың, кем ничек инде. Мин ничек тәҗрибәне тупладым, төрлечә. Бик күп нәрсә яһүдләрдән, урыслардан, башка милләтләрдән өйрәндем. Карап кешеләрдән, вәкилләрдән әлбәттә. Үземне мин теге кайбер Мәскәүдән, Петербургтан кайбер коллегалар мине теге татар театрының, татар культурасының вәкиле дип кабул итәләр. Чөнки мин алар белән аралашам. Алар минем аркасында татар нинди зур милләт, нинди көчле культурабыз бар. Мен беренче булып аларга мин әйтәм. Ни өчен шулай? Чөнки китапларда, мәгълүматта берничек тә юк. Без аңлыйбыз, без менә империя эчендә яшибез. Барыбер безнең урыс халкының империяшыл философия. Без аны аңларга тиешбез. Ләкин аларны урысча әйткәндә перевербовать итәргә тиешбез без үзебезнең якка. Нәрсәгә? Ничек инде нәрсәгә? Чөнки әлбәттә бу сез әйтәсез, менә горурланырга тиешбез без үзебезнең ниләр белән. Алай булгач без бөтен урыс татарлары белән горурланырга тиешбез. Алар да бит бик күп. Әйтик, безнең мәсәлән Чулпан Хаматовага, Марат Башаров һәм башка, мин былай гына әйтәм, Сергей Шакуровларга карата фикерләре бик төрле. Минем үземнең, шәхсән үземнең дә ничегрәк. Шул ук теге Гүзәл Яхина романы карата фикерләре бик бүленде татар җәмгыятьчелектә. Шуңа күрә монда бик уйларга кирәк. Нәрсә белән без горурланабыз? Кем белән без горурланабыз, чынлап әйткәндә? Һәм чынлап та без горурланабыз. Ниндер конкрет достижениялары белән. Я без горурланабыз просто менә татар кеше фәлән ниндер теге уртакуллы эшне эшләгән, уртакуллы роман язган, без аны күтәрәбез. Монда уйларга кирәк. Монда яшәргә кирәк. Сезгә һәм карарга тәҗрибә, сезнең сез үзегез генә җыя аласыз аны, туплай аласыз. Әлбәттә, һәр буында ниндер кызык, ниндер ихлас, күңелле, акыллы кешеләр бар. Аларга карап. Ләкин минем өчен бердән-бер критерий. Сүзләр түгел, эшләр. Эшләр бармы синең артыңдан? Димәк, мин сиңа ышанам. Син матур сөйлисең икән, ләкин эшләр булмаса, ничек ышанырмын мин сиңа? Бер генә, шул гына, бер критерий. Һәм гафу итегез,
Икенче сораугыз ничек әле? Юк, менә шу тел мәсьәләсе турында бит. Хәтерем юк. Икенче сораугыз, кабатлагансызмы? Икенче сорауны сез беренче Татар менә үзен шуны итеп хис итер өчен, менә мин татар дип әйтер өчен, горурланыр өчен менә бөтен менә шу горурлану ул бит нидән тора? Контексттан тора. Һәр нәрсәнең контексты бар. Юк ул татар химия, татар физика, татар география юк ул. Бөтен җирдә, бөтен милләтләр менә Австралия ничек күрәләр, ничек глобуста бар, ул шулай аны кабул итәләр. Һәм закон Ома, Ньютонның икенче законы ул бер тигез. Кытайда да, Бельгиядә дә, Бразилиядә дә. Шулай сәнгатьтә дә, культурада да шулай ук. Әгәр безнең проза мәсәлән Аяз Гыйләев үлемнән соң күтәрә алмый икән ниндидер бер зур дәрәҗәгә, димәк без аны ачык-ачыктан әйтергә тиешбез. Юк бездә проза бүген кемдә. Аның каравы безнең поэзия нинди көчле. Мин мәсәлән шулай уйлыйм. Бу минем шәхсән минем фикерем. Сез миннән сорыйсыз. Менә минем җавабым шул. Без үзебез бераз критичнрак булырга тиешбез. Үзебезнең татарда барлыкка килгән әсәрләргә, барлыкка килгән идеяларга, фикерләргә. Минемчә шулай. Без аларны бөтен дөнья контекстына куярга тиешбез. Чагыштыру. Әлбәттә, сыйфат бул. Сыйфат. Нара әлбәттә. Баштан сыйфат. Юк. Ул уже күптән аңлашыла. Менә переход количество в качество булмый ул сәнгатьтә. Переход количество в качество ул бөтен өлкәдә эшли торган. Гегельне инкар итәсең димәксең. Ну күптән инде мин генә түгел, уж күптән мин феноменолог, бу күбрәк бу серләргә нитәм һәм Идеалист түгел бит. Хайда юк, бераз бар. Яр, монда ул бөтен өлкәдә эшли торган нәрсә, менә шу закон. Переход количество в качество. Ләкин культурада алай түгел. Культурада качество беренче өстенлек ала. Беренче урында тора. Сыйфат. Сыйфат тудырмасак, күләме аның кирәге юк. Сине бер качан да укым бит монда беркемне сер түгел бит, хәзер халык укымый. Бөтен җирдә шулай ул. Һәм чтобы кто-то прочитал татарского поэта, нужно, чтобы он был. Ну, шул ук вакытта ниләр булырга тиеш? Критерий, сыйфатның критерийсы. Шулай бит, чөнки мәсәлән 90% халык алар ди безграмотный. Син алар өчен язасың мәсәлән «Войну и мир». Ул алада тфу бу нәрсә. Кая критерий? Кем аны определяет? Эксперт җәмгыятьчелеге булырга тиеш, аны турырга кирәк һәр өлкәдә, һәр культура өлкәсендә ул булырга тиеш. Һәм театр өлкәсен мин әлегә саклый торам. Булырга тиеш. Милли элита булырга тиеш. 5%. Кайсы бөтен өлкәне. Ул теге Платонның идеальное государство түгел әлбәттә. Не правление мудрецов мәсәлән. Ну элита булырга тиеш. Милли элита ул теге күп белгән кеше түгел. Ул милли үз аңлы кеше булырга тиеш. Шарль Марас әйтте, бер идеолог, француз идеологы. Әгәр дә ул милләте өчен ниен бирми икән, җанын бирми икән, ул элита була алмый. Вот. Бездә анда элита бармы, юкмы? Аннан горурлыкка килгәндә, әлбәттә, горурлык кирәк, но без нәрсәгә монда тоташабыз. Шул комплекс неполноценности, шул ук зәгыйфлек комплексы бездә бар. Әгәр дә без аны үти алабыз икән, преодолеть, без горурланырга тиеш. Безнең бөтен нәрсә аның өчен бар. Тарихыбыз бар, мәдәниятебез бар, шәхесләребез бар. Казанышларыбыз хәзерге заманда бар. Без аны просто вертикаль рәвештә менә кыйммәтләр системасын булдырырга кирәк. Мәсәлән, шул ук яһүдләрдә 713 пункттан торган ни бар? Что такое еврей? 713 пункт. Һәрбер яһүд шуңа омтылырга тиеш. Татар да шуңа омтылырга тиеш. Татарның катехизисы булырга тиеш. Чөнки татар ул төрле. Тегендә дә яши, үзен мишәрдә дип атый ул, үзен теге анда буддиста дип атый. Но аның бер вертикаль ни булырга тиеш. Менә связующая нить. Связующая нить булмаса, без һаман менә шулай таркау булачакбыз. Шулай бит, чөнки без әйтәбез, мәсәлән, ислам безне берләштерә. Шул вакытта
Без беләбез 10% керәшеннәр дә бар. Һәм 80% светский Атеистлар. атеистлар. Без тел дибез. Тел. Но бездә әдәби тел юк. Литературный төрки әлегә юк. Чөнки Себер татары белән сөйләшсәң, тоже аңлап. Казан арты безнең Казан арты диалекты инде безнең санала күптән инде 100 елдан артык. Димәк, Әдәби телнең теге матрицасы. Димәк, вот шул матрица кала, Как раз ул менә Балташ без шәһәре. татарлар дигән менә шул связующий әйбер. Шул гына. А калганы уже распадается, в частности. Гафу итегез, безнең вакытыбыз шикле. Әңгәмәне дәвам иттерергә мөмкинлек юк, әмма сез бөтенегез дә әйтсәгез, тагын 2 сорау дәвам итә алабыз. Юкмы? Кирәкме? Безнең бүтән темаларда бик күп. Бу шундый перезагрузка мозгов. Шуның өчен кирәкле булган әңгәмә бу. Ну, бик тиз мөмкин булса, бик тиз. Дамир абый, сорау фикер түгел. Һәм бик тиз җавап итә. Ну, без әз генә журналист кыска сөйләргә өйрәндек инде. Сорау шундый. Менә монда берничә тезис әйтелде. Чаллыдан Дамир Шәйхетдин, журналист, Азатлык татар яшьләре берлегенең әгъзасы. Бер тезис әйтелде, төп тезис. Безнең дәүләтнең идеологиясе юк дип. Беренчедән безнең дәүләт юк. Икенчедән дәүләт булмаган шартларда безнең милли идеология нинди булырга тиеш һәм тарихтан без нинди кыйммәтләрне шул идеологиягә кертергә тиеш. Төп нәрсәләр тарихтан менә нинди кыйммәтләр шул идеологиягә кергә тиеш, база булып. Мин беренче булып сүз алыйм инде, яме. Менә сезнең сүзегез бу хәзер натуральный мягкий сила телевизорны ачсаң, бүтән җүзә шуны сөйләр, идеология. Идәр кыска гына мөмкин. Аңладым. Менә мин бер сүз әйтәсем килә, менә минем укытучым Әли Исән ул үзе милләте белән рус кешесе, Мехков Герман Пантелеймонович, мин беренче курстан укырга кергәч тә безгә бер сүз әйтә. Там, где есть идеология, появляется миф. Әгәр дә без идеологияны булдырабыз икән, димәк безнең тарихыбыз, безнең узаныбыз, ул әйләнә мифка, анда дөрестлек калмый. Ул бөтенләй менә полностью абсолютно превратится в миф. Алыса нәрсә нигезендә элита барлыкка килергә. Һәм ниндидер идеология кирәк. Әлбәттә, менә мәсәлән, Анаре де Бальзак шулай дип әйткән. Тарих ике төрле була. Беренчесе кайсын мәктәптә һәм университетта укыталар, икенчесе дөрес булган тарих, но аны беркем дә белми. Әлбәттә, тарих ул структурный әйбер. Она структурирует, әлбәттә, ул мифологический. Но это форма мобилизации идеологической прежде всего. Чөнки тел дә конструктив әйбер. Шулай бит. Тел дә искусственный. Менә без сөйләшкән тел, шулай искусственный. Без бит аны миф итеп йөртмибез. Феноменологический әйбер. Ул работает, әгәр дә ул эшли, беләсезме, Америкада шундый концепция бар. It works. Это работает. It works. Әгәр дә это работает, значит это истина. Димәк, ул хаклы. Без дә шулай карарга тиешбез. Безгә бераз рационализм дигән әйбер җитми. Без әлбәттә шигырьләр язабыз, татарны кемне алмасаң, шул шагыйрь я язучы. Но рационализм да кирәк безгә. Күк тә кирәк, җир дә кирәк. Мин сезгә каршы ике хәзер мисал китерәм. Беренчесе, мәсәлән, булгарчылык белән татарчылык. Әйе. Интернетта үзара бәрелешеп, конга сугышып, әллә нәрсәләр әйтеп яталар шунда. Аның менә рациональный ягы кайсы төштә? Икенче якта, менә сәгән хәрби актуаль, нидә менә реальное время хәрби каты итеп ниләрне публикациялар ясый, ниләр хакында, тарихтан тарихчылар әйтә, мәсәлән, хиҗаб мәсьәләсе, хиҗаб һәм никах мәсьәләсе. Аның астында да шуның кадәр бәрелешләр. Менә әгәр дә бер дөрес әйбер чыга икән, дөрес дип әйтик инде, антология һәм гносеология ягыннан, димәк, бер факт бар һәм ул фактның аңлаешы бар. Аңа каршы шул ук секундта тагын шушындый факт күтәреп чыгачак. Менә Альфред язган аның хакында, әгәр дә сез менә колфаклы кызның бер фотографиясын тапсаң, шул чакта өрпәккә, я никап, я шадра дисәңгә, шундый хатын табыла, шундый фотографияны. Монда дөрестлеге юк аның. Һәм шушыннан идеология ясау, ул менә миф тудыру. Син аны әйтәсең, менә татарлар яулык кимәгәннәр дип әйтәсең. Тудырасың миф.
Әгәр дә син аны бөтенесе дә төрнеп җөргәннәр дип әйтсә, тагын миф, урак өстенә чыгып карасың өрпәкне бәйләп. 40 градуста. Чыгып кара өрпәкне бәйләп. Минем бер комментарий. Карагыз әле. Чыкканнар 19 гасырда да йөргәннәр. Булай да Никах турында йөргәннәр. әйтәм, хиҗабны гел булган ул, яулыкны бәйләгәннәр. Өрпәк белән күз генә калышлык иттереп, алай җөрмәгәннәр инде урмак өстендә. Никах белән хиҗабның аермасы бар. Онытмагыз. Беләсезме нәрсә? Менә сез soft power турында күп әйттегез, шулай бит? Сез димәк конспирология һәм махсус провокация турында белергә тиешсез. Шулайдыр инде. Вброс информационный. Менә информационный вброс була да без ахмак кебек шунда барабыз да, юк, менә булай булган, тегеләй булган, ул кирәкме соң безгә? Алар өчен кирәк, безнең дошманнар өчен. Шуңа күрә, әгәр дә без бераз акыллырак булса, әгәр дә безнең шул методология булса, ничек үзебезне как себя вести. Мәсәлән, яһуд ул бәхәскә керми. Ул аны оештыра ул бәхәсне, но үзе катнашмый. Ә без Рахмат, безнең кызганыч вакытыбыз бик шикле. Спикерлар, сөйләгән спикерларга бик зур рахмат. Әйтеп чыгам инде тагын исемнәрен Альфред Бустанов, бу безнең яшь тарихчыбыз, философия доктор Амстердам, Санкт-Петербург, Казан, Болгар дип әйтеп була. Илдар Шафиков, тарих институты, Руслан Айсин, сәясәт белгече, Бөтен дөнья татар яшьләре форумының 2008-2012 елларда рәисе, журналист, блогер һәм Нияз Иванов, безнең иң танылган театр тәнкыйтьчесе, шулай дип әйтсәм дөрес булыр. Рахмат сезгә, бик зур. Әзрәк алмаштырдык экспертларны. Безнең Динәгә сүзне әйтәм, бирәм, мөмкин булса. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Мин инде практик буларак, менә монда бик гыйлемле кешеләр сүз әйттеләр. Алар бик серьез сораулар күтәрделәр. Әмма ләкин ничек экскурсоводлар, ничек музей эшләгәннәр, алар ничек шул сорауларны кешеләргә, обычная публика, обычная масса, как им донести это все? Я думаю, что если сегодня многие из вас пришли сюда на историю и на туризм вопросы, да, вот многие, наверное, думают, а как это все, как вот эту татарскость выявлять и проявлять через туризм, как это все делать так, чтобы это было интересным. В ходе того, что я сама ищу экскурсовод по городу, многие вот эти вот вопросы, театр, история вообще появления, почему татары, почему тут булгары, да, для многих приезжих это большой вопрос. Им нужно помогать это все раскладывать. И город это очень большой музей. И то, как государство, ну это своего рода туризм, это один из элементов, это одна из сфер, через которую выходит история, да, вот выходят вот эти все вопросы, выходят эти сферы. И в туризме один из аспектов – это музей. Но здесь уже, наверное, с точки зрения как музейного сотрудника скажу, музей позволяет конструировать, но и сами эти люди, ученые, они конструируют, они заранее пишут научную концепцию, они конструируют модель понимания, осознания, наверное, истории. И если раньше в музей приходили диковины посмотреть, да, то есть какие-то необычные элементы, то сегодня музей – это научно-популярная площадка. Говорить о серьезных вещах в доступной форме и говорить в интересной форме. Я знаю, что здесь сидят некоторые экскурсоводы, и я думаю, что может быть, это будет потом как-то вылиться в какую-то форму. Может быть, вы работаете в сфере туризма у себя в регионах. И если брать именно отдельно музей, то по всему миру, вот Айрат мне давал такую тему. Посмотри, какие есть музеи во всем мире. Какие есть музеи во всем мире? Они очень разные. Они делятся на два главных аспекта. Государственные и частные. И самые популярные – это частные, потому что делал их человек. То есть частный и делал он так, как он хотел бы сделать, то, что его больше всего волновало. Неважно, это будет музей санитарной гигиены, или это будет музей каких-нибудь туалетных принадлежностей, или это будет музей, ну не знаю, треугольников. Через музей можно выражать
вернее, музей выражает еще то, что, с чем ассоциируется, например, культура татар. Если мы говорим о культуре татар, сегодня татары ассоциируются с треугольниками, шпишмаком, тюбетейкой, татнефтью, акбарсом, еще, ну, там много, большой список. Хотя татары должны ассоциироваться с книгой, с образованием, с культурой, да, вот, может быть, даже с театром. И вот этот город, по которому мы ходим, музеи, в которые мы приводим, они как бы, может быть, меняют сознание. Но только таких музеев очень и очень мало. Сегодня музеев, посвященных татарской культуре, ну, прям по пальцам пересчитать. И к нам туристы приезжают, они знают, где-то слышали Абдулла Тукая, где-то слышали про Муса Джалили, потому что в школе проходит. Но про все остальное остается внизу. Но у нас нет музеев, посвященных типографиям. Отреставрировали у нас Галеевскую мечеть, но про медресе Мухаммадье никакого, ну, там, то есть, я не знаю, там будет какая-нибудь музейная экспозиция или нет. И вы говорили то, что нужно уважать труд старших, да, и этот вопрос сейчас про джадизм, академизм очень актуален, но ведь те же самые джадидисты или те, кто у истоков стоял, они учились у тех же самых академистов. Ну и в продолжение хотелось бы чуть-чуть совсем рассказать, как вообще затронула тему я в свое время музея в городе. Нужно было делать проекты для архитектурной формы в европейской части нашего города, это вот где Парк Горького, где Костон. И вопрос, то есть и тема досталась Сибирский тракт. Что такое Сибирский тракт? Очень часто ассоциируется он с декабристами. И, конечно, исследуя эту тему, вот это вот проспект Ершова, начинаешь углубляться. Сидела в архивах, изучала и понимаешь, что очень много идеализировалось. И опять же, да, конструкции истории, как это все было. И как в твоих руках обычных экскурсоводов, как бы это грубо ни казалось, вот самый конечный рычаг всех этих людей, ученых, и как правильно нужно это все доносить, и как правильно нужно это все преподносить. И вот в музее, например, Сибирского тракта я наткнулась на то, что у нас, оказывается, есть в Татарстане такой музей. Это деревня Карадуан, Оршадан Шавара, Туан, 10 километрдер. Нет. Кембеля, нет? Нет. Кто знает? Балтасинский муниципальный район. Ну, я выезжала из Арска, но я еще где-то минут 30 ехала. Да. Километров 20. 40 километров. Да. Я сейчас просто из жизни расскажу. Это потрясающий музей. С той точки зрения, что в лесу сохранилась аутентичная сибирская дорога. Можете следующий слайд ставить? Вот так выглядит этот музей, он очень скромный. Нет фотографий экспозиций. Следующую можно. Нет фотографий экспозиции, потому что она в очень грустном состоянии. И вот это вот наша с вами ответственность за то, что вот музей в таком состоянии. Нет людей, волонтеров, которые могут прийти, помочь, что-то переделать, что-то сделать. Но я случайно попала в лес. Заблудилась я там. И в лесу, я в дремучем лесу, я наткнулась на то, что вот езжу по какой-то дороге. Я поняла, что это та самая сибирская дорога, Сибирский тракт, который вот с 18 века, как начал облагораживаться, и те самые березы, которые мы там видим, которые сажались по указу Екатерины II, и татары должны были следить за этими березами под страхом смертной казни, чтобы они не умерли, чтобы зимой было видно эту дорогу. То есть сегодня об этом музее практически никто не знает. А как важно, наверное, о нем сказать. А еще важнее, слишком сильно... Что? Да, выключите, пожалуйста, свет. Нет, не получится. Вот, и вот это вот, я специально 2 фотографии сделала. Одну вот такую вот, где видно вот эти камни, там своя технология была, строительство этого Сибирского тракта. Вот, ну и таких музеев в регионах по Республике Татарстан, я думаю, что и в других регионах, где вообще есть татары, наверное, что-то имеется, что-то есть. И нужно, только если человек, патриот, он будет любить свою историю, не только татарский язык будет любить, да, но еще свою историю, он сможет это все продвигать и говорить, и выносить на более такой уже уровень. Да, может быть, обывательский, может быть, он не такой научный, но он тоже очень важный. Есть еще один музей у нас в Казани, в городе Казани, в Каюм-Насыре. Можете следующий слайд? Сама я работаю буквально совсем чуть-чуть. Так, дальше, извините. Находится он на улице Парижской коммуны, 35. Вообще у нас музей, посвященный татарским ученым и татарским деятелям, ну, буквально по пальцам пересчитать. И довелось такой-то счастливый случай, считаю, работать в этом музее и говорить туристам, приезжим, которых привозят нам турфирмы, по 50 человек, не татары.
рассказывать об этом великом деятеле, ученом-энциклопедисте. Как мы вообще проводим эти работы, да? В сфере туризма вы можете тоже что-то сделать такое, да, открыть музей, посвященный этому человеку. Конечно же, заниматься именно с научной точки зрения. Никогда не выводить сферу туризма на уровень развлекаловки, да, как может быть бывает иногда. И вот наш музей, он, наверное, практику сейчас вводит особенно, что культура татар должна ассоциироваться именно с учеными, ученостью и сознаниями. Можно следующий слайд, да? Это вот одна из небольших наших экспозиций. Музей Каюм Насыри вот сейчас, помимо того, что мы экскурсии проводим мастер-классы по письменности. Вот сегодня кто-нибудь знает Исхаимля, да? А ведь то, что мы не умеем читать наших книг, которые печатали в 19 веке, мы, может быть, даже теряем какой-то важный аспект, важную информацию. И проводим, конечно, по чаю, такие тоже есть, и делаем маршруты выездные. То есть между собой, между регионами вы можете все это объединять и соединять. То есть потому что все эти люди, ученые или какие-нибудь события, они всегда имели между собой какую-то связь, какую-то нить. Вот, на этом, наверное, все. Есть ли у вас вопросы? Да. Да, уверена была, біздің университетарыбыз бар. Татарская филология, да. Тут еще надо для разработчиков, можно такую идею сделать какое-нибудь приложение, которое позволяет читать книги. Төркемгә өстәлеп башка институт студентлары да нәкъ шушы курсларга, шушы дәрескә киләләр иде, безнең белән бергә өйрәнәләр иде. Укытучы белән сөйләшеп, деканат белән сөйләшеп, була теләк булганда, әлбәттә була. Җәмәгать мәчетләрдә дә кайсы бер хәзрәтләрбез хәтта иске имләне өйрәтә алалар. Бу беренче мөмкинлек. Икенче мөмкинлек әлбәттә университет, федераль университет булсын ул. Икенче мөмкинлек ул Россия Ислам университеты каршында бар курслар, мәдрәсәләр каршында бар курслар. Ул 2-3 еллык курслар түгел, ул берничә ай эчендә сез иске имләне өйрәнә аласыз. Шундый мөмкинлекләребез бар. Менә идея килгәндә, әлбәттә, әле бу идеяны тормышка ашырасы бар. Иске имлә белән бәйле интернет проектларыбыз әле юк диярлек дәрәҗәдә. Ну, только еще скажу, у меня Эйткен Интеллер, да, комплекс неполноценности. Когда я вожу экскурсию и рассказываю про город Казань, мне говорят, что я говорю о татарах как об уникальном народе. Я говорю, что да, это действительно так. Но для этого нужно не просто читать какие-то поверхностные труды, нужно точностью, то есть читать различные мнения и складывать это в одну большую какую-то картинку у себя в голове и уже преподносить. Я сырым все равно раз. Сіз әйттегіз, музейларны бер развлекаловка белән бутарга кирәк түгел дисез. Әмма бар кайбер кешеләр, шәхсән үзем, миңа мәсәлән музейга керергә кызык түгел менә шул Каюм Насыри музее, кем булган, нәрсә булган, миңа кызык түгел, анда китаплар бар сан. Хәтта мин иске имләдә, яңа имләдә дә укый беләмдер бәлки. Менә кызык миңа менә монда кура ята. Мин аны тотып карыйсым килә. Бар әлбәттә нидер кайбер экспонатлар, аларын тотарга ярамый, алар инде сакланган шул ук вакыттан бирле. Мәсәлән, минем барганым бар Минзәләгә Муса Җәлил музейына. Анда Муса Җәлил музее бар, пет колледжмы, пет нәрсә инде шунда. Шунда. Муса Җәлил утырып, шигырь язган урындыкта утырдым. Муса Җәлил тотып уйнаган баянны тотып карадым. Менә ул миңа кызык, нишләп шундый менә музейларда аны инкар иттегез, тизмәшсезгез дә атыгыз ярамый ди. Миңа кызык мәсәлән, шул Каюм Насыри утырган мәсәлән язган кәгазьдә язу. Пускай ул яңа кәгазь булсын, теге иске форматта, искертелгән формада кәгазь булсын, өстәл куелсын, импровизированный, менә шулай иттереп, менә ул шундый формада язган ди. Миңа язып фотога төшерә кирәк. Менә күптән түгел 2 атнайлык Азәрбайҗанда булдым, Бакуга килдем. Безнең егетләр, яшьләр бөтенсе дә олы кешеләргә бәлки кызыктыр ул мәсәлән. Ә миңа нәрсә? Күрдек, анда мылтыклар тора. Тоттылар егетләр мылтык, әйдә мине мылтык белән фотога төшер. Кызык менә ул. Менә шулай иттереп музейга минем барасы килә, менә шулай иттереп мылтык тотып фотода төшәсем килә. Булар кызык түгел. Хәзрәтем, шуңа күрә хәзер музейлар, алар ик дөрес сорау.
Миңа шулай әйтсәм дә була. Шуңа күрә менә мондый посетительләр күбесенчә. Хәзер шуңа күрә хәзер музейлар алар научно-популяр рәвешенә килә башладылар. Бездә бар мастер-класслар. Первый урок Шакир дигән мастер-класс. Утырдым, үзем ясадым ул мастер-классны. Дәфтәрләрне үзем иңә белән, җипләр белән тегеп утырам, разлиновую, алиф, бә, тә, сә, искриемләп, полностью алфавит язып куям да, килгән туристлар менә карандашлар белән инде дә язып утыралар шуны. Аларга бик кызык. Но ул гомумән борынгы дәфтәр түгел. Әмма ләкин шәкертләрнең дәфтәрләрен без менә шул экспозиция буенча күрсәтәбез. Хәзер һәрбер кеше музейга килеп шул мылтыкны тотса, ул бит ярты елдан уже юк була. Самая главная цель музея, но я в этом плане консерватор, это сохранить и передать следующему поколению. Вот ученые люди, они пишут теорию, а музей это практика, потому что показать, как жили, из чего ели, как пили, как спали, это тоже очень важно. И, пожалуй, наверное, тут тоже своя есть методология преподнесения уже истории, но это уже немножко другой аспект вопроса. Вот. Сорауда беребез. Хәзер безнең тиздән тәнәфес була. Безнең менә шулай теориядан әзрәк без адымнар белән практикага килербез, тәҗрибәләргә. Һәм менә кызыклы музейлар дигәндә Каюм Насыри музееннан башлап, Милли музейдан башлап, бәлки ниндидер шундый туристик һәм популяр, научпоп, фәнни популяр дәрәҗәдә булган музейлар турында да сөйләнер менә тәнәфестән соң безнең. Сорау, әгәр дә Валерий, Казахстан, Кустанай. Вот у нас в музеях стало практиковаться такие вещи, как бесплатное посещение. Как у вас с этим? Каждая новая среда, каждая первая среда нового месяца. Конечно же, есть еще льготные. В наш музей, я вам скажу честно, какие билеты. 60 рублей школьник, 90 рублей взрослый, 100 рублей экскурсия. Для вас это, думаю, смешные деньги. После того, как там 350 рублей, просто сходить в кино. Сидеть в таком зале, смотреть на такой монитор. А вам распинается и рассказывает, ну даже не распинается, рассказывает экскурсовод вживую. Есть такие, которые распинаются, да. Хорошо, вот. А какой экспозиции представлен музей вообще? Вот кроме того, что мы сейчас видим на картинке, сколько экспонатов, допустим, находится? 2 зала. Ну, вообще мы тут не о Каюме, конечно, Насыри говорим, вообще в музеях. Вообще есть в этом музее, в частности, 2 зала. Первый зал говорит о Каюме Насыри в контексте просветительства и культуры, вот этой вот преподавания, образования, просветительства в целом. А нижний зал – это лаборатория творческая самого Каюма Насыри, как он жил и что он делал. Он был не только энциклопедистом, ученым, он еще прекрасно делал. Вообще он был столяром, отливал зеркала, золочение, серебрение, систему гальванизации, прекрасно работал в саду, шил обувь, переплетал книги. Не нам ли у него учиться? Все это можно как бы прийти посмотреть. У нас есть даже экскурсии просто в саду. Мы рассказываем о растениях. Хорошо, спасибо. Вот, допустим, еще у нас в музеях практикуется также акция «Ночь в музее». Вы что-нибудь такое организуете? Конечно, есть. Это международная акция. Это тем более будет в Казани. Это, ну вот, это масштабная такая программа. Я думаю, тут есть сотрудники Национального музея права, да? Нет? Вы не сотрудник Национального музея? Вот вы в очках. Извините, значит, я напутала. Вот коллега здесь оказывается. Конечно, есть. И это как бы это очень масштабная акция. То есть к нам специально все сейчас делается для туризма, для туристов. В город приезжают туристы, и сразу у нас появляются различные вот эти вот акции, флешмобы, реконструкции. Много всего делается именно в сезон, когда сезон. Попробуйте прийти в сезон в город Казань. Хорошо, еще один вопрос. У вас, допустим, в музее разработаны аудиогиды? Аудиогида нет. В нашем музее пока аудиогида нет, но есть другие музеи, где есть аудиогиды. Вообще есть приложение с аудиогидами. У вас будет возможность пообщаться. Да, лучше отдельно пообщайтесь по таким вопросам специально. Равиль Юнусов, Казахстан. Только не 5 вопросов. Нет, у меня один вопрос. Вы сотрудничаете, вот просто вы сказали такую речь, что мы хотим передать следующему поколению. Вы сотрудничаете с колледжами, с институтами, с вузами. То есть у нас такая практика практикуется, то есть музеи в обязаловку берут какие-то из курсов и вот просто приводят их. Как бы, ну, некоторые слушают, некоторые воспринимают информацию, кто-то не воспринимает, но на слуху у всех все остается. И то есть сама суть проходит. То
То есть люди это запоминают, и та самая молодежь, та самая среда, которая нам нужна, запоминает именно эту информацию. Но мы музей государственный, поэтому мы также находимся в системе, вот этой государственной системе, поэтому обязаловку к нам приводят и школьников, и студентов, и вообще кого угодно, да. То есть иногда бывает приходят сами. То есть в этом плане музей, конечно же, он работает, как и все остальные. Но мне хотелось бы, чтобы если будете вы когда-нибудь работать в музее, или вы просто хотите продвигать работу музея, придумайте какие-то новые аспекты. Не вот эти консервативные методы, когда ты приходишь в музей, и там сидит бабушка, и вот у детей стереотипное мнение вообще уже взрослых. Что такое музей? Музей — это сидит бабушка на стуле, спит, и если ты что-нибудь до чего-нибудь дотронешься, она будет кричать, ругаться. Тише воды ниже травы бегать нельзя. Не так. В музее можно громко говорить, можно бегать, прыгать, если позволяют площади. Но самое главное, чтобы это способствовало твоему знанию. Какие-то другие вопросы пошли? Да. Добрый день. Меня зовут Аниса, я живу в Кировской области, работаю тоже в музее. В частности, я заведующая домом-музеем Шпагина. Я думаю, известно ППШ, который выпускали в годы войны. У нас был головной завод по выпуску ППШ, и в частности, Шпагин жил в нашем городе. Когда я пришла работать в музей, я столкнулась с проблемой. Вот первое, что я сделала в музее, у нас есть интерактивный лазерный тир, и я сделала там турнир. Ну, там приходили, стреляли, но суть это просто была как рекламная акция, чтобы привлечь больше людей в мой музей. И по результатам вот, турнира я поняла, что у меня больше ходят школьники и люди больше старше 40 почему. А вот этот вот возраст от 20 до 40 в музей вообще не ходит. То есть если ходит, то вот, единицы. Вот у вас как с целевой аудиторией вот, по возрасту, и как вы привлекаете эту аудиторию именно с 20 до 40? Вот такая аудитория с 20 до 40, она занята другими аспектами в жизни. У людей с 20 до 40 уже больше проблем в жизни, да, чем у пенсионеров и у школьников. Это понятное дело. И здесь, опять же, всякие различные проекты, флешмобы, ночь музеев, еще чего-то там, да. То есть это все, и это музей может быть площадкой для каких-то научных, вот, то же самое, такой вот НГМ можно было сделать в музее, как и делает, в принципе, Акалфабрикс на площадке Национального музея. Молодежь приходит, смотрит, видит, уходит, потом приводит кого-то еще. Но у нас наоборот, у нас больше молодежи и школьников, чем уже людей пожилого возраста. Bir kichkina gina rezume yasaganda mumkin bo'lsa yana sening yumg'oqlov so'zi bormi shunda? Ну, yumg'oqlov so'zi shundayroq bo'lardir deb o'ylayman. Так как следующая тема это архитектурная, она больше, да, музей находится в доме, который принадлежал родственникам Каюм Насыри, памятник архитектуры, деревянного татарского зодчества, и вот даже с этим мы пытаемся находиться в контексте старо-татарской слободы. И уже мы рекламируем наш музей, еще вводя экскурсии по старо-татарской слободе, а там раскрывается вся суть татарской жизни, да, вся вот ее основа и, может быть, даже подноготная. Вот. У меня шундай yumg'oqlov. Сен де жетісі. Бұл менің йортым, мен туры варисы, мына шу йортмын. Бадық Вазин менің прапрадедім. Менә Нияз Игламов шахсан Раушан яқласташ. Якшәмбе көне безнең Печән базары фестивале була. Сез беләсез аның турында. Сәгать 1-дә ул безнең башлана. Һәм сәгать 2-дән безнең башлана лекториялар. Һәм шул ук вакытта безнең иске татар дистәсе буенча берничә экскурсия алып барыла. Нияз Игламов алып бара, Старожил Раушанда дип әйтеп була. Белгеч буларак. Һәм шулай Миңа әйтте Радиф Кашап вообще бөтенләй башка нәрсәләрне сөйлә, тарихны түгел. Белгән Юк, тарихи экскурсия түгел ди, просто сөйләп җибәрни, бер син генә белгән нәрсәләрне сөйлә, менә шу район турында. Юк, Нияз Игламовның үз форматы була. Безнең белгечләр форматы була. Нияз Халид безнең архитектура докторы, профессор. Ул бөтен
бистәләребезне, Казанда булган бистәләрне мирасын барлаган кеше, аның татар бистәләре буенча чыккан күп кенә хезмәтләре бар. Һәм ул менә аңа кечкенә генә реклама дип тә әйтеп булмый. Бу мин сезне һәрбер делегатны шул экскурсияга барып барырга һәм ул кешеләрне тыңларга чакырам. Бу сәгать 1-дә һәм сәгать 1-дә безнең печән базары башлана, экскурсия сәгать 2-дә башлана. Анда экскурсия алып барачак даже Нурания апа. Это вообще старожил Старой Слободы, ей уже 86-88 лет. Ул бүтән татар бистәне элеккеге вакытлыча белә. Ну еще печән базарында будет раздавать путеводитель. Форматлар күп. Бистәләребез әлбәттә иске татар бистәсе белән безнең бистәләребез шикләнми. Безнең Казаныбызда барлыгы 5 татар бистәсе бар, һәм аның мирасын әле барларга кирәк. Иске татар бистәсе ул безнең иң яхшы барланган майданчык. Әмма тагын бик күп кенә татар бистәләре башка шәһәрләрдә дә бар. Без шуның турында әле безнең әңгәмәне дәвам иттербез. Хәзер безнең тәнәфес сәгать 4, хәзер 4 сәгать 30 минутта монда соңга калмыйча чакырам. Алексей Кокулин, директор Ассоциации реконструкции Сулица. Правильно сказал? Biz әлеге әңгәмәне инде хәзер рус телендә алып барабыз, чөнки безнең өчен башка телдә булган, башка халыкта булган тәҗрибә дә ул кызык була. Шәхсән Фарида ханым ул татар тарихы белән шөгыльләнә, экскурсиялар инде рус телендә алып барыла, әмма шуңа да карамастан ул әлбәттә татарда тарихи үзанны уята торган кеше. Икенче спикерыбыз инде ул бик кызыклы тәҗрибә, ул реконструкция өлкәсендә тәҗрибә алып баручы кеше. Һәм безгә дә ул тәҗрибә ишетергә файдалы булыр дип өметләнәм. Фарида ханым, сез беренче башласагыз, чем вы занимаетесь, в чем суть вашего проекта? Ну, несколько слов. Он рабочий, да? Да, рабочий. Ну, во-первых, всем доброго вечера или доброго дня. Я очень рада, что меня сюда пригласили. И всегда, когда меня сюда приглашают, всегда сразу какие-то еще новые идеи рождаются благодаря совместному какому-то общению. Ну, на самом деле, как бы вот сейчас, может быть, фотографии поставят всех тех проектов. Вообще я занимаюсь интерактивными проектами, это такие продукты, то есть это программы для туристов. Изначально все было очень интересно, я сразу хочу, чтобы вы здесь отметили человека, которого тоже мы вместе работали, это Ильдар Шафиков, и он имеет непосредственное отношение к созданию, на мой взгляд, очень хорошего проекта, который существовал 2 года. В 2012 он был открыт, это Бибарс-Сарай. Вот тут вот какие-то фотографии вы можете видеть. И в 2013 благополучно он прекратил свое существование. Тем не менее, после этого на базе вот этого проекта, достаточно большого, мы стали создавать и развиваться далее. Что есть на сегодняшний день? Есть программы «Казанское гостеприимство». Они очень разные, разносторонние, и мы ведем свои программы, я сама веду свои программы с музыкантами, познавательные, это некие такие интерактивные, весьма доступные лекции, которые в интерактивном плане, музыкальные, с играми, с танцами, с играми сабантуй, с рассказами о костюмах, о национальной татарской кухне, которые идут в течение часа, рассказывают гостям нашей столицы о наших каких-то обычаях музыкальных, культурных. Мы пошли немного дальше, и в 2015 году Антон Райхштадт пригласил нас в Казанский Кремль. И там мы уже разместили нашу интерактивную, такую костюмерную. У нас в Казанском Кремле на территории Пушечного двора есть такая выставка костюмов. Это как раз-таки костюмы средневекового периода Казанского ханства, где наши гости, гости нашего города, гости Казанского Кремля могут непосредственно познакомиться с историей костюма. Я рассказываю непосредственно о головных уборах, я рассказываю о тех украшениях, которые были на тот момент. Во всяком случае,
той информацией, которой обладаю я, и опираясь на какие-то исторические материалы. И они одеваются в эти костюмы и непосредственно уже гуляют по Казанскому Кремлю. Возможно, кто-то из вас был в Казанском Кремле, видел эту нашу выставку. И вот в таком вот интерактивном ключе гости Казани, и не только гости, а и жители Казани знакомятся уже и познают Казанский Кремль несколько по-другому. Они начинают чувствовать себя уже жителями этого Казанского ханства. На самом деле, действительно, если кто-нибудь из вас когда-либо облачался в исторический костюм, либо в стилизацию исторического костюма любого народа, вы сразу себя почувствуете совершенно по-другому. Поэтому я, кстати, вас всех призываю попробовать, это очень интересно. Естественно, что мы пошли дальше, и когда в конце прошлого года я понимаю, что этого недостаточно, и мы с супругом, мы всегда работаем вместе, у нас семейный бизнес маленький наш, бизнесом это сложно назвать, ремесло, дело, да, которое нам нравится. Мы прошли аккредитацию и стали проводить еще экскурсии. И получилось так, что обыкновенную экскурсию «Казанский Кремль» сквозь века мы облачили вот в такое вот еще знакомство с костюмами, с возможностью одеваться в эти костюмы, рассказом. Я еще там пою чаем, у нас там есть гостевая комната, где я могу напоить чаем гостей, и в момент этого чаепития рассказать немного о головных уборах наших костюмов, после чего они гуляют, фотографируются, и мы дарим им фотографии в подарок. То есть, в общем-то, получается такое неплохое знакомство с Казанским Кремлем и непосредственно с какой-то небольшой частью истории, которой каждый гость и житель Казани может себя почувствовать. Буквально недавно, 23 дня у нас новому, малому такому проектику на территории Тугана-ВЛМ. То есть я давно уже вынашивала такую идею, что нам очень хотелось быть на территории Старо-Татарской Слободы, пока у нас это не получилось. Но тем не менее, в Тугана-ВЛМ мы открыли такую деревенскую тему, и там есть такой домик «Кладовая ремесел». У нас там очень неплохо сделана такая комната, где действительно можно зайти, и вы попадаете в абсолютный антураж, ну там фотографии, может, по кругу идут, я не знаю, видели вы там или нет, абсолютный антураж деревенской комнаты, который полностью оформлен, то есть все действительно сделано с очень интересными, искусными мастерами. Мне повезло в жизни, и я знакомлюсь и общаюсь с людьми, которые очень любят свое дело и умеют это делать. Головные уборы точно так же, чай мы пьем с самоваром. Рассказываю я непосредственно там уже и о том, что я знаю о Казани, каких-то исторических фактах. Ну, конечно, прежде всего, это знакомство с гостями. И самое главное во всех этих проектах, которые три как бы таких направления, это, конечно, искусство гостеприимства. Потому что я убеждена из своего небольшого опыта, что люди приезжают не только посмотреть наши исторические архитектурные строения, не только попробовать нашу национальную замечательную кухню, увидеть наши костюмы, но прежде всего они делают выводы о нас, в любой город, в который мы не приехали, о том, как их встречают. То есть, если действительно это город гостеприимный, это люди улыбчивые, и они могут поделиться душевно и поговорить, и рассказать, тогда этот город становится родным всем тем, кто сюда приехал. Если этого не состоялось, то никакие исторические архитектурные памятники не смогут как бы действительно воодушевить человека приехать сюда еще раз. Ну, конечно, это вопрос спорный, вот так вот. Ну и у нас еще сейчас мы развили, у нас есть лучно-арбалетный тир. Лучно-арбалетный тир у нас есть, и мы его делаем именно в тюркском стиле. То есть, во-первых, это костюмировано, во-вторых, там есть, конечно, луки все такие, то есть это не самодельные луки у нас. И у нас он находится на территории Казанского Кремля, непосредственно возле мечети Кул-Шариф, там недалеко, там у нас монгольский лук есть, кстати, очень интересно пострелять. Даже вот я, человек, который как бы не сильно стреляющий, оторваться уже от лука невозможно. Человек, который взял лук в руки, неважно от пола, женщина это или мужчина, все-таки хочет попасть в десятку. Вот. А когда там еще призы хорошие, то ты уже, в общем, оторваться не можешь. И вот, конечно, у нас стреляют, и за счет этого мы знакомим еще непосредственно с тюркско-татарской культурой, головными уборами тоже очень интересными, меховыми, и, конечно, стрелами, которые тоже как бы делает мой супруг сам, и он может показать и рассказать, какие есть разные наконечники. Оказывается, если копнуть хоть в какую-то небольшую часть культуры, будь то костюм, будь то наша кулинария, наша кухня, или это наш быт, дом, то есть
чего бы ты ни коснулся, это необыкновенный, огромный океан, в котором ты тонешь, и ты понимаешь, что тебе надо все знать все больше, больше, больше. И я очень благодарна, что меня сюда пригласили, поскольку я понимаю, что еще тот большой проект Бибар Сарай, из которого начали рождаться эти маленькие, и я надеюсь, что со временем все эти проекты превратятся в какой-то действительно уже большой проект. Но, наверное, время еще этому не пришло. В общем, вот все, что я могу рассказать вам о своих проектах. И если есть вопросы, я могу на них ответить. Вопросов нет. Может быть, немножко так, не в качестве даже вопросов, а сначала продолжим. Наверное, Алексей, есть что дальше вот, продолжить это? Ну, у меня несколько, чуть-чуть другая тема, хотя в самом, наверное, начале развития и до сих пор мы очень похожи. Просто у Фариды ремесло находится в Казани, а у меня ремесло основное находится в Свияжске. Есть такой город под Казанью. Вот. И у нас там походный лагерь войск Ивана Грозного. Мы в 2012 году начали его строить, все это начиналось очень спонтанно, стихийно. То есть, вот, наверное, с чего я хочу начать свой монолог, это с того, что все, что вы придумываете, все можно реализовать. То есть нет каких-то глобальных стопоров для того, чтобы вот сидеть и думать, вот я, наверное, это не смогу сделать, я не смогу туда попасть, я не смогу туда пробиться. В 2012 году мы приехали на Свияжск и спросили, а можно мы поставим вот лагерь исторический? Нам сказали, вот вам поле, там гора мусора была строительного, сказали, вот вам поле и ну, ставьте. И вот когда мы ставили, у нас было там 3 исторических шатра, 1 лук, из которого мы делали тир, ну и там пару доспехов. 1 доспех Казанского ханства, соответственно, 16 века, и 1 доспех Московского царства. Все. Сейчас это небольшой по площади комплекс, но очень большой по наполнению. Но рассказывать я буду не о нем, он работает ежедневно, круглогодично, без перерывов на обед. Вот. Я буду рассказывать о другом мероприятии событийном, которое тоже получилось сделать, вот потому что оно захотелось. В 2013 году осенью, во время одних из встреч с администрацией республики, это был туристический конкурс «Татарстан 21 век», где обсуждались проекты, которые могли бы быть реализованы, нами был предложен проект исторического фестиваля. Вообще, сами исторические фестивали, вы знаете, наверное, что это такое? Оскар, тогда что такое исторический фестиваль? Вот да, все сразу думают, исторический фестиваль это, наверное, что-то типа толкинистов, это что-то связанное, наверное, с историей, культурой и еще что-то. Общего понятия того, что дает название, ни у кого нет. И мы попытались акцентировать. Мы сделали исторический фестиваль средневекового боя, сразу ставя акцент о том, что там идут поединки. Поединки конные, поединки пешие, массовые бои. Вот был предложен проект такой провести фестиваль на Свияжске, потому что мы там работали. Но решением, скажем так, вышестоящей администрации было принято такое решение, что давайте мы попробуем сделать это в Болгаре. Болгар, средневековый город, площади большие, места много. И задача, плюс ко всему, не просто провести фестиваль, а оживить это место, пригласить туда туристов, привлечь их туда массово действительно, чтобы сделать событие. И вот это событие начали делать. Если можно, вы, пожалуйста, листайте просто картинки, они там идут. Как обычно делается событийное мероприятие? Ведь, иногда хочется сделать, например, гастрономический фестиваль, например, фестиваль ухи или чак-чака, или, не знаю, там, плова. Это все можно сделать. Понятно, что приготовишь плов, пригласишь много специалистов, они все это будут делать. Вопрос, как привлечь людей, что люди получат на этом фестивале. Мы для себя четко поставили задачу, люди должны получить зрелище, и поэтому девиз нашего фестиваля стал «Все по-настоящему». Никаких театрализованных представлений, кроме разве что огненного шоу. Все остальное в полную силу, все по-настоящему. То есть рыцари мутозят себя в полную силу, никто друг друга не жалеет. Ремесла, вот они, средневековые, современные. Идет разбитие на ярмарочные площадки. По средневековым ремеслам мы поставили себе задачу сделать не просто ярмарку. На многих исторических фестивалях есть эти ярмарки, приезжают зачастую одни же и те же мастера. Мы поставили задачу собрать лучших, и чтобы они не повторялись. Если это кузнец, то это лучший кузнец. Если это гончар, то это гончар, который от Бога, и он там в 10-м поколении, он умеет вообще все.
И у нас получилось с первого года таких мастеров привлечь, они с удовольствием ездят, их армия растет. География нашего фестиваля по участникам от Красноярска до Калининграда и от Мурманска до Сочи. 500 участников у нас в этом году. В первом году было чуть больше 250, по-моему, примерно так по цифрам. И туристов, если первый год люди еще не понимали, куда они ездят, да и сейчас многие, конечно, не понимают, что скрывать это задача рекламной кампании, развивать и просвещать людей. Вот, если в первый год у нас было 14 тысяч туристов, мы сейчас рассчитываем на 35 тысяч. Вот в прошлом году было 26. Каждый раз, чтобы туристов привлечь, нам приходится придумывать какие-то новые вещи, новые фишки. Если в первом году мы сделали упор на командные бои, что вообще никогда люди до этого не видели, то есть мы вот правильно представляем, есть толкинисты, которые в лесу там машут мечами, да, пластиковыми, дюралевыми или деревянными. Вот. Это одно. Здесь это профессиональный спорт. Сборная России, в частности, является 7-кратным чемпионом мира по боям средневековым. Вот, это брутальные, жесткие ребята, которые вообще никого не боятся, ломают всех подряд, выигрывают золотые медали. Вот. И мы впервые на первый же фестиваль привезли как раз основную команду, сборную России. Ну, что стало с ее соперником, в том числе с нашей командой, можно себе представить. Зрители стояли в шоке, говорили, они что, действительно так друг друга бьют. Скоро говорила, у нас нет заморозки, мы не ожидали, хотя мы говорили, что так будет. Вот ко второму году все подготовились лучше. Вот. Команды подобрались посерьезнее. Сборная России также приехала, также опять всем вкатила. Зрители были в восторге. Но мы тут и поднесли небольшой сюрприз. Мы сделали конный турнир. Впервые в центре России, да и, скажем так, такие турниры проводились до этого только в Москве, в Коломенском и в Петербурге, в Петропавловской крепости. Мы привезли настоящий конный турнир. Турнир, конечно, рыцарский. Мы выслушали много претензий о том, что почему здесь нет булгарских всадников, почему здесь нет золотоордынских всадников на конном копейном турнире. Мы объясняем, что доспех рыцаря, он состоит из несколько иначе построенных там структур, пластин. Вообще он выглядит иначе. Он не пробивается копьем, а доспех золотоордынца, или тем более булгара, это более ранний период, он пробьется насквозь, естественно. А тут они в полную силу бьют, поэтому нам как бы убийства не надо, надо жесткость и такую динамику. Вот. В общем, показали конный турнир, сшибки 1 на 1 произвели неизгладимое впечатление на зрителей. В этом году мы опять не перестаем удивлять, в этом году люди увидят массовые конные бои, чего никогда в центре России, естественно, не проводилось. У нас еще лет на 5 есть фишки, которые я разглашать не буду, можно приехать на фестиваль и каждый раз удивляться. Вот. У нас есть средневековые машины осадные. То есть, как вот, например, все представляют средневековую машину? Наверное, по фильму. А фильм у нас, как показывают, идет башня, значит, там 7-этажная, огромная по полю, перекатывается колесами, да, там осадный город. Ну, почти такие были, только раза в 3 поменьше. Потому что из стен-то таких высоких в редкой крепости встретить. Или, например, требушет. В фильмах показывают, как огромные камни, там метра по 2 взмывают в воздух. Ну, камни были поменьше, поэтому люди, когда приезжают, они удивляются. Но все, кто у нас работает на фестивале, все, кто является его аниматорами, волонтерами, организаторами, достаточно хорошо осведомлены вот, в своих, значит, предметах, и людям спокойно и интересно все это рассказывают. И таким образом человек, приезжая на фестиваль, он получает у нас не только какое-то интерактивное развлечение и зрелище, а еще и погружение в историю. Есть один маленький нюанс, который я сразу озвучу. Мы проводим фестиваль в Великом Болгоре, и фестиваль называется фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Вот. Это название по чисто географической привязке, потому что рамки нашего фестиваля это 14-15 века. В тот момент, когда здесь происходит сумятица, вот, здесь Золотая Орда, причем идет уже такое плавное угасание Золотой Орды, а мы показываем 3 региона, это Европа, Русь и Орда. Это получается мультивековой фестиваль, точнее мультирегиональный фестиваль. И представлены у нас, естественно, не только местные воины. Специально для людей, которые горят желанием изучать булгарскую историю, у нас есть специализированный такой походный лагерь волжских булгар. У нас достаточно мало реконструкторов, причем не только в Татарстане, а вообще по России, которые занимаются Волжской Булгарией. Причем основная из них масса, как ни странно, сосредоточена в Йошкар-Оле и в Саратове. Вот оттуда мы приглашаем ребят, ну и плюс еще наши, естественно, реконструкторы и историки приезжают. И в течение всех дней фестиваля они рассказывают о быте, то есть показывают и ремесла,
и бытовые условия, и, естественно, воинское дело в Волжской Булгарии того более раннего периода, там, 10-12 веков, даже начало 13 веков. Вот тут как раз у нас фотографии идут конного турнира, можно даже там дальше полистать. Как иногда привлечь туристов? Вот ставят задачу, делаете вы мероприятие, а перед вами ставят задачу. Нам надо собрать школьников, нам надо привлечь молодежь, нам надо привлечь средний возраст. Да? У каждого фестиваля есть своя возрастная группа. Вот Великий Булгар в этом отношении не исключение. Но каждый год мы пытаемся привлечь еще одну социальную группу, и возрастную, и социальную. В этом году мы попытались привлечь людей семьями, именно семейных людей, у кого есть 1 ребенок, 2 ребенка, маленький, взрослый, неважно. Мы запустили такой конкурс «Папа, мама, я, средневековая семья». То есть человек, который шьется даже не в исторический, пускай, костюм, а в хорошую стилизацию, которую, ну, там, с 5 метров не отличишь, что это там уж явные джинсы и кроссовки, да, там штаны из льна, там халат, шапка или тюбетейка, вот, пояс или кушак. Такие люди, приезжая с семьей в костюмах, получают блага фестиваля. То есть они получают клад, булгарские монеты. Вот они, естественно, не имеют никакого отношения к историческим динарам. Это булгарики, это монеты разменные фестиваля. И за эти монеты они получают доступ в закрытые вообще для всех остальных туристов места. Это исторический лагерь, где живут бойцы вот, своей средневековой жизнью. Ну и могут, естественно, пострелять на эти булгарики в лучно-арбалетном тире, а может быть и из требушета шмальнуть. Из требушета это выглядит вообще замечательно, когда там 3-4 человека его заряжают, а потом камень улетает очень далеко, и все пугаются, куда он там улетает. А территория Болгара, она большая, вот камень улетает куда-то в территорию, естественно, огороженную, где стоят люди, и все за этим наблюдают. Но всем это нравится, и люди получают удовольствие. Вот, я не знаю, о чем еще рассказывать. Вот как раз у нас там... Вопросы, если можно? Конечно, вопросы задавайте. Вот, у нас тут и такие были идеологические даже дебаты. У нас были здесь вот до такой исторический спор был, да. Мы говорили об исторической памяти. Вот на ваш взгляд, вот несколько вопросов подряд я прям задам. На ваш взгляд, почему, вот, как сторонник, скажите, пожалуйста, почему среди татар не особо развита, среди татарского народа пока еще не особо развита реконструкция? Это первый вопрос. И второе, насколько вот я как, ну, такой, как дилетант интересовался этой темой реконструкции, она позволяет вот сбавить вот эту некую конфликтность между разными историческими памятями, да? Никому, ни для кого не секрет, что у русского народа своя историческая память, у татар своя историческая память. Там у других народов тоже своя историческая память, и они иногда сталкиваются. Да? Вот помогает ли реконструкция сбавить степень этого конфликта исторической памяти и помогает ли она как-то вот перевести, что ли, в игровое поле вот, такое, ну, противоречие некоторое? Ну, сразу тогда на второй вопрос отвечу. Знаете, мне кажется, это зависит в первую очередь от адекватности человека, вот, а не от того, каким делом он занимается. Конечно, на почве объединение какого-то интереса. Вот, например, в Волжской Булгарии, я говорю, что у нас в Татарстане занимается, по-моему, 3 или 4 человека, и они не из Казани, они из Нижнекамска. Вот. Основная масса находится в Саратове и являются поволжскими немцами. А другая часть Йошкар-Ола, они марийцы. Вот. Но они занимаются изучением Волжской Булгарии. Вот. Это в плане сохранения. А насколько сближает реконструкция, ну, если не уходить в политические дебри, а мы в них в одной фразе все-таки, я, наверное, уйду в них. Есть сборная Украины по историческому средневековому бою. Вот. Очень сильная команда, которая на протяжении последних 4 лет составляет конкуренцию сборной России. Они бьются очень жестко, и иногда у них получается выигрывать там какие-то этапы. В финале они всегда проигрывают, вот. Ну, потому что наши сильнее и опытнее. Вот. Но на фоне, например, вот их подъема национализма, они стали более злее, они стали более агрессивны, и им совершенно неинтересна история. Они приезжают бить. Вот. Поэтому, если человек адекватный, то это и реконструкции поможет, и история поможет, и литература поможет, да и вообще в автобусе будет о чем поговорить с человеком. Вот. Здесь в этом плане мы, конечно, выступаем, наверное, как люди, которые дают возможность изучить какие-то неизвестные для себя
моменты истории, показать их с другой стороны, преподнести, дать, потрогать возможность вот это все ощутить. Но мы все равно не можем влиять на ум человека, на его подсознание, да, и, наверное, не ставим такой цели. Вот. Весь вопрос, вот этим вопросом должна заниматься все-таки семья, институт семьи, как у человека внутри там все происходит. А мы уже все-таки сторонний фактор. Да, мы более дружны, да, многие вопросы у нас решаются просто по мгновению, наверное, ока, так просто там переглянулся, и все уже понятно. Потому что когда люди занимаются одним делом, это их как-то сближает, там не надо много разговаривать. Но перегибы есть всегда, есть недопонимание, а есть наоборот полное понимание. Вот. И вот почему у нас мало так занимаются реконструкцией, наверное, может быть неправильный вопрос, потому что у нас реконструкции, например, века 19-го, те же ичиги очень распространены везде. Они продаются в магазинах, очень много компаний, которые шьют их сейчас, открываются частные производства. Это есть реконструкция, но реконструкция более позднего средневековья, то есть там с 16 века ичиги известно. Именно то, что мы сейчас под ними понимаем, то есть вот эти кожаные сапоги, расшитые вставками. А почему мы мало занимаемся ранним средневековьем? Ну, это вопрос то, что у нас в школах не очень сильно преподается история региона. Не только как политического, например, сегмента, но и как ремесленного, как культурного. У нас история занимает сейчас в школе очень мало места. А о каком наследстве историческом мы можем говорить, если люди зачастую не знают, откуда взялись татары, откуда пришли болгары. Об этом знает несколько человек, которые сидят в интернетах и пишут под каждой там статьей, и уже далеко не всегда историческое мнение, а уже свое мнение. А с ним никто не может поспорить, потому что тогда придется лезть в учебник, смотреть, не остается со школы ничего. Вот. И потом не все же поступают на исторические факультеты, чтобы потом как-то раскладывать все это по полочкам, стыковать временные периоды, стыковать то, что было здесь, то, что было там, все это сводить вместе и делать какой-то анализ. Вот. Зачастую просто поверхностные знания, которые нам недостаточно. Вот из-за этого, мне кажется. Большое спасибо. Я думаю, Алексей вас натолкнул тоже на мысли о реконструкции, связанной с военным искусством татар. Раз мы говорим о актуализации истории татарского народа. Возможно, это станет некой такой почвой для размышлений, для взаимодействия, можно сказать. Алексей, вы открыты для контактов? Вообще, абсолютно. Наш фестиваль «Великий Болгар» подтолкнул к тому, что у нас произошла смена поколений, как вот перед фестивалем. То есть мы очень много лет вынашивали этот план, сделать такой фестиваль у нас здесь, во всех регионах остальных. Они проходят, есть и в Ульяновской области фестиваль, например, «Волжский путь», есть в Нижегородской области, есть даже в Удмуртии фестиваль свой. А в Татарстане не было фестиваля. Так получилось, что вот наше мнение наконец-то сошлось с возможностями и желанием других людей. У нас появился фестиваль, и выяснилось, что у нас некому представлять Республику Татарстан. Буквально 10 человек. А в Нижегородской области этим занимается 100 человек. То есть на фестиваль приезжает там 60 бойцов из Нижегородской области, а Татарстан с грехом пополам набирает 10 инвалидов, которые вот кто со сломанной рукой, кто со сломанной ногой, там только что из больницы, все вот идут отстаивать. Зрители ждут, естественно, боев, а какие бои могут получиться, когда там все хромые, перебиты. И вот 3 года назад мы занялись таким делом, как современный мечевой бой. Это спортивная дисциплина уже сейчас, в которой дети могут заниматься с 4 лет. Вот мы 3 года назад начали заниматься. У нас сейчас несколько секций в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске. Вот. Можно сказать одно. В этом году наша команда именно Республики Татарстан стала чемпионом Европы в составе сборной России. Поэтому вот это большой показатель. То есть в нескольких возрастных группах, возрастных номинациях наши дети стали первыми в Европе. Соперников было много, они их всех победили, молодцы. Вот через пару лет некоторые из этих ребят, уже через год, они выйдут на ресталище Великого Болгара и будут уже выступать за Татарстан. И это позволяет детям лучше ориентироваться и знать историю, да? И знать историю в том числе, потому что это спорт, но спорт с подоплекой с исторической. Невозможно просто так махать мячом, не понимая, зачем ты это делаешь. Спасибо. Ну и я еще не представил третьего спикера, үшінші спикеріміз Раушан Сулейманова. Бұл Қазанымызда
шулай Юлбарс проекты шикелле бик атаклы музей проекты. Чак-Чак музее уникаль үзенчәлекле бер фәнни популяр дәрәҗәдәге булган музей. Һәм мөмкин булса инде Раушан үзләренең тәҗрибәләре турында сөйләп китәр. Нәрсәдән аларның идеялары гыйбарәт. Раушан, пожалуйста, об идее музея. Да, об идее. Просто начните, да, о том, и мы презентацию успеем. Прошу прощения за опоздание, у нас просто в музее время летит незаметно. Вот. Изначально предполагалось, что я немножко расскажу вам по теме урбанистики, про кварталы, про сохранение исторической среды, и плавно перейдем к Старо-Татарской слободе. Но я так понимаю, сразу придется перейти к музею. Сейчас презентация откроется, но там, в принципе, только картинки. Если презентация не запускается, можно ролик просто запустить тогда. Кто-нибудь из здесь присутствующих был в музее Чак-Чак? А есть такие, кто вообще ничего не слышал, первый раз слышит? Есть такие. Вот. Ну, значит, остальные все слышали уже, да? Слава богу, уже, может быть... Нет, мы уже переехали, мы переехали на Парижскую коммуну, дом 18А, это рядом с Себеволь, если кто вот ориентируется. Хорошо. И, наверное, я начну с вопроса, который возникает обычно у всех наших гостей и журналистов и так далее. Все спрашивают, как же вам такая идея в голову вообще пришла. Вот, я вам тоже расскажу. Соответственно, мы и мой супруг, вот Дмитрий Полосин, здесь он находится. До этого вообще никак не были не связаны ни с туризмом, ни с культурой. Мы просто очень любили путешествовать, посещать разные интересные места. И когда мы увидели, что есть музеи частные, некоторые из них гастрономические, то есть кулинарные такие, вот, в разных уголках мира и так далее. И почему-то в Казани нет ничего подобного, и тем более нет ничего посвященного татарской кухне. И самый главный, наверное, такой самый популярный представитель татарской кухни — это у нас Чак-Чак. Поэтому мы стали изучать этот вопрос, как же делать музей, так, чтобы он был не интересный, чтобы это был не, как мы говорим, не академический музей, где все за стеклом, потому что очень часто, когда к нам приходят, все спрашивают, а где же у вас тут витрины с Чак-Чаком? У нас, сразу скажу, витрин с Чак-Чаком нет. Мы через Чак-Чак рассказываем о культуре, о традициях татарского народа. И ну, я думаю, что мы делаем это очень хорошо, потому что один из главных показателей в музейной сфере — это то, насколько люди возвращаются, насколько они советуют музей своим друзьям и родственникам. И могу сказать, что у нас уже точно есть люди за, получается, 2 года нашей работы, 2 года, как мы открылись. Звук только можно убрать или прям очень сильно уменьшить? За 2 года нашей работы есть такие гости, которые у нас уже были по 4 раза. Мы уже не считаем тех гостей, которые уже стабильно приходят к нам просто в лавку за Чак-Чаком. Вот. И как показатель того, что нас советуют своим друзьям и родственникам, это то, что мы ни копейки не затратили на рекламу. Ну, безусловно, мы не считаем какие-то буклеты, там, прочую полиграфию. То есть мы там никакой рекламы, никаких рекламных статей никогда не давали и никогда за это не платим. И тем не менее, неважно, в сезон, не в сезон, у нас не бывает ни дня, когда у нас нет... Мы даже не называем это экскурсией, мы называем это приемом гостей. Потому что, попадая к нам, вы попадаете не в музей, а скорее в гости к татарской семье. Вот, например, сегодня у нас, буквально вот перед тем, как мы сюда приехали, были 2 огромные группы, там по 40 человек, но просто мы больше вместить не можем. Были такие, которые не смогли вместиться в группу. Вот, соответственно, наш музей из себя представляет татарский дом. Планируем мы, конечно, его привести в идеале к делению на мужскую и женскую половину, полноценную, но вот пока у нас представлены такие яркие... Там ролик идет, да? Не идет? Не хочет? Вот. Это, например, у нас там есть всякие, есть обязательно там шамаили и прочие элементы именно татарского быта, и у нас есть девочки, которые, соответственно, общаются с гостями, они все одеты в татарскую одежду, то есть это калфак, это одежда конца примерно 19-го, начала 20 века, что, безусловно, вызывает большой интерес у гостей. То есть мы уже вышли за рамки просто гастрономического музея, нас уже иногда пытаются описать,
Почему вы, говорите, называетесь музеем Чакчака? Потому что вы тут исторические, этнографические, краеведческие, каким только нас музеем не хотят назвать, но мы достаточно скромные в этом деле. В общем, мы никуда не будем уходить в название, по крайней мере. И вот у нас уже сейчас появилась линейка украшений, потому что когда мы искали для наших девочек татарские украшения, вот может быть еще кто-то с этим сталкивался, то есть их у нас в Казани нет, ну, либо они есть, конечно, мастера какие-то, которые делают действительно ювелирные украшения, но вы понимаете, что это очень дорого, и, по крайней мере, мы до сих пор себе как бы такого позволить не можем для сотрудников, чтобы они были в настоящих ювелирных украшениях, поэтому мы делаем где-то стилизацию, где-то копию, но это все достаточно доступно, мы стали их потом еще продавать. Вот. Что еще? У нас каждый прием гостей обязательно заканчивается чаепитием, где мы пробуем 3 блюда. Одно из них это у нас чак-чак, второе баурсак, и третье блюдо мы восстановили по старинным рецептам. Вот. Такое вы точно нигде уже не попробуете, так что приходите. Как называется? Называется оно как-тош. То есть мы его восстановили по описаниям Каюма Насыри. Так, что еще рассказать-то? Может быть, вопросы есть? Есть ли вопрос именно по исторической теме? А чак-чак это можно считать чисто татарским, или оно встречается где-то еще у кого-то? Ну, у нас вообще кухню татарскую прям глубоко никто не изучал. То есть у нас есть такой специалист только, как Бушков. Он изучал напитки и немножко кухню, и все сходятся к тому, что это блюдо, в общем-то, тюркских народов. То есть мы тоже никогда не говорим, что там чак-чак это только татарское блюдо. Мы говорим, что оно есть, конечно, и у башкир, да, сяк-сяк, у казахов шек-шек, у узбеков. Вот. Но тем не менее, у каждого, не только у каждого народа он свой, но и даже все прекрасно знают, наверное, что в каждой семье он готовится немножко по-своему, несмотря на то, что продукты одни и те же, потому что здесь немаловажно то... У евреев приходили к нам из Перу, говорят, что у нас тоже есть похожие блюда в Китае, но, как правило, все, кто у нас пробует чак-чак, говорят, что ваш чак-чак самый вкусный. Вот. Даже из Башкирии приезжали, сказали, что ваш чак-чак вкуснее, поэтому мы этим гордимся и очень рады. Что касается, наверное, будет интересно с точки зрения туристического развития не только нашего места, но мы еще очень сильно влияем на вообще район, потому что если изначально в первый раз мы открылись на улице Каюма Насыри, она пешеходная, это более-менее туристический поток есть, конечно, но потом буквально полгода назад мы переехали на улицу Парижской коммуны. И несмотря на то, что это центр Казани, эта улица немножко такая забытая властями нашими. Вот. Например, огромные лужи, которые собираются перед нашим музеем, как бы, говорит о том, что там давно не занимались ее коммунальщики и так далее. Но, тем не менее, появление музея на Парижской коммуне, оно очень сильно повлияло на туристские потоки, на распределение их. Об этом говорят вот наши соседи, которые раньше продавали только мусульманские товары, так как там 2 большие мечети, Нурула и Галеевская мечеть, то сейчас они стали уже больше закупаться сувенирами и так далее. То есть они почувствовали, что поток туристов значительно вырос на этой улице. Вот, будем надеяться, что приведет к тому, что там появится какое-то благоустройство, по крайней мере у нас в планах там хотя бы своими силами или силами других каких-то компаний, которые там находятся, которые заинтересованы в благоустройстве улицы, как-то самим это сделать, создать какие-то там лавочки, ну, вот, может быть там фонари или что-то еще, чтобы было людям комфортнее там гулять. Настоящий целый такой мусульманско-татарский кластер у нас, да, есть, да. Вот как раз Парижская коммуна, возникший хаотично, да, так скажем, пока еще не особо привлекший внимание государства и там органов, которые отвечают за туристическое развитие, да, но вот такая сформировалась достаточно уникальная среда, потому что мы тоже, вот я в частности являюсь соседями музея Чак-Чака, у нас небольшая цветочная студия, и мы вот как раз национальным мотивом там работаем, цветочная студия, флористика с национальным компонентом, так скажем. 2 мечети, множество магазинчиков с мусульманской тематикой. Вот уже много сувенирных стало, да, там и Биволь, да, магазин, где можно купить прекрасную национальную одежду, да. Мечеть недавно отреставрирована Гали Мечета. И чуть дальше, как раз в конце улицы Парижской коммуны, музей Каюм Насыри,
Поэтому это вот часть, кстати, да, часть того самого пространства, которое называлось Песчаный базар практически. Вот, и эта часть, такое, имевшая большое значение для старо-татарской слободы. Ага. Можно вопрос задать вам всем троим? Вопрос вот какой он, двойной. Дело в том, что вот мы все говорим про то, что нужно Казань показывать туристам. То, что вы делаете, очень здорово. Я вот очень люблю то, что вы делаете. Даже вот в музее Чак-Чак никогда не был, но знаю, что делает, потому что в Фейсбуке постоянно все это публикуется. Вот вопрос какой касается. Вот Казань, люди приезжают, хотят посмотреть, да, покушать хотят, надеть одежду, но проблема в том, что ведь историческая Казань уходит. Вот как вы считаете, вы как люди, которые в этой сфере работаете, что называется, там, ну, и за деньги, и за идею одновременно, вот можно как-то сделать так, чтобы госпожа Фишман и прочие товарищи как-то более бережно относились к тому, что можно было бы сохранить, к тем камням, которые лежат под асфальтом. Оскар, или... вопрос понятен. Вот. Я думаю, да, Фишман не совсем при чем. Ну и не совсем, наверное, понятно те, кто находится в других регионах. Да. У нас есть специальные люди, которые отвечают за сохранение исторического наследия, помощники президента, и есть люди, отвечающие за озеленение города, да, именно как в качестве такого омбудсмена, защитника озеленений, да. Вот я просто сразу предупрежу, чтобы Равшан у нас ответила последний, заключительно, вот после вопроса Оскара, потому что мы потом поговорим немножечко о наполнении пространств, даже, может быть, ваших городов, да, где есть какие-то татарская архитектура, наполнение какими-то событиями, потому что тоже есть большой опыт у Равшани. Пожалуйста, если... Ну, на самом деле, я-то особо так, конечно, ответить на такой вопрос. Я понимаю, да, но то, что касается исторического наследия города, я правильно понимаю, для сохранения той исторической архитектурной среды города. Исторической среды, да, чисто. Да. Ну, во-первых, я лично понимаю это так, что на самом деле все это зависит больше всего от самих людей, которые живут в своем городе. По большому счету это действительно, наверное, так. Я пока занимаюсь только тем, что создаю свои маленькие проекты. Очень радуюсь то, что я смотрю, это что есть фестиваль Том Сойер, правильно я называю его? И полагаю, что, наверное, подобные фестивали, наверное, что-то возвращают, что-то как подобное делают. Вообще это все зависит непосредственно от самих жителей. То есть, если жители хотят сохранить свой город, свой дом, свой двор, свои деревья, свои подъезды, они это делают. Если они не хотят этого сохранить, что делаю я? Я стараюсь сохранить себя пока вот в то, что касается вот этих маленьких своих проектиков, и делиться со своими людьми, и гостями. Куда-то идти, какие-то политические дебаты, я думаю, что это, наверное, есть люди, которые этим занимаются. Это максимально, что я могу ответить. Самое главное, да, ответ, что мы должны заниматься сами, кто кроме нас, да, и sizde төбәкләрдә әлбәттә сездән башка тарихи мирасны беркем дә барлый алмас. Сездән башка шәһәр мөхите өчен, татар шәһәр мөхите өчен беркем башка көрәшә алмас. Без монда Казанда утырып, мәсәлән, шул Томста булган җимерелә бара торган татар бистәсен өчен бары тик прессада гына күтәрә алабыз, бары тик хатлар гына яза алабыз, әмма Томска барып, нидер көрәш алып бару әле ул безнең мөмкинлегебез түгел. Томскта яшәгән, бу бер мисал гына булып тора инде. Томста яшәгән кешеләр генә, Томста яшәгән татарлар гына татар бистәләрен саклый ала. Нидер. Давайте я отвечу. Да, и да, вот здесь ответить, Я еще и хотела потом... добавить немножко про Сенной базар. Действительно, очень мало людей про него знают, и не всегда могут сказать, где он находился. Более того, гости, которые приходят к нам в музей, иногда говорят, что музей Чак-Чака находится недалеко от Старой Татарской Слободы, то есть в наших планах все-таки расширить кругозор людей. У нас вот осенью будет программа, вот с 1 сентября, дай бог, и запустим, посвященная именно этому Сенному базару. То
То есть мы будем рассказывать, где он был, как он был, чем торговали, потому что мы все-таки немаловажно, находимся в доме, который принадлежал купцу Бафе Бегаеву, и непосредственные отношения он, естественно, имел к этому базару. И вот хочу ответить, да, как раз на вопрос касательно исторических кварталов, то есть есть, ну, как бы сохранение истории, точнее. И вот есть опыт, один из таких самых ярких, это в Иркутске, 130-й квартал, то есть там кто-нибудь был в Иркутске? Да, то есть и вот двоякое, конечно, отношение к этим восстановленным домам. Реставраторы считают, что это все-таки не очень качественно. И я думаю, что и у нас в Старо-Татарской Слободе у некоторых реставраторов есть вопросы. Но тем не менее они взяли дома, некоторые восстановили на том же месте. То есть это была инициатива властей, которую, конечно, было не так легко продвинуть, притворить в жизнь. Часть домов была на этой улице до этого, это место существовало, по-моему, с 18 века, а часть, соответственно, они свезли с других каких-то районов Иркутска, и буквально за несколько лет эта улица стала одним из самых посещаемых мест Иркутска, если я не ошибаюсь. Того, кто там был, наверное, всех туда водили, и в качестве, приводя тут какие-то конкретные цифры, то только в бюджет города эта улица, этот район приносит 1 миллиард рублей в год, что, понимаете, там только часть от того, что они, в принципе, зарабатывают. Конечно же, там не все культурное и музейное такое, то есть есть, конечно, там и торговые комплексы, и магазины и так далее, но также есть и несколько музеев, там и что-то ориентированное именно на туристов. Вот. Следующий опыт, это, соответственно, уже больше инициатива, в том числе и жителей, и как раз наших немножко властей, получается. Это у нас Зеленодольский район Полукамушки. Кто-нибудь был в Зеленодольске? Сносят его уже. Нет, не сносит. Сносит его половину. Вот. Кто-нибудь был в Зеленодольске? Я сам из Зеленодольска. Вот. Это достаточно депрессивный на данный момент район. Там было около 3 десятков домов, которые построили почти 100 лет назад, 100 с лишним лет назад. И, конечно же, это центр города, лакомый кусочек, и в том числе, так я полагаю, при таком участии властей, видимо, людей вынуждали все-таки из этих домов как-то выселяться, то есть у них нет, в центре города люди находятся, у них нет ни канализации, ничего, и, соответственно, все хотели быстро съехать, чтобы эти дома снесли, ну, не все, конечно, но часть жителей, которые ждали расселения каких-то новых домов, они, в общем-то, последние лет 20-30 вообще ничего не делали в домах, представляете, какой там ужас, но есть там какая-то часть жителей, которые, тем не менее, там обустраивала все у них дома, там есть абсолютно все условия, там и туалет, и ванна, и, в общем, кто хочет, тот и сделает. Вот. В итоге это привело к тому, что, собственно, Олеся Болтусова, помощник президента, последние несколько лет, она, ну, там первая линия, она памятники, а остальные не памятники. Вот в чем была проблема, есть желание сохранить абсолютно все эти дома, причем, понятное дело, что нельзя их просто взять, отреставрировать и обратно заселить жильцов, потому что в какой-то момент опять все станет как раньше. Поэтому часть домов все-таки оставят, в части домов оставят людей. В части домов оставят все-таки жителей, а в части будет какое-то там где-то коммерческое, где-то общественное значение, но все-таки уже есть решение президента, что все эти дома оставят. То есть какие-то там разрушили, к сожалению, но, насколько я знаю, эти дома все-таки оставят, и вот этот вот исторический центр, с которым когда-то Зеленодольск начался, он будет, мы надеемся, очень сильно что жить. Можно я добавлю, да, чтобы было понимание у делегатов тоже. Это вот пример Зеленодольска, да, и Полукамушек, пусть он там что-то еще до конца не сделано, что-то снесли уже, да, но это пример того, как общественность отстояла пространство историческое и начала работать с этим историческим пространством и наполнять его какими-то интересными, какой-то интересной, эту информацию стали актуализировать. И скоро Полукамушки смогут стать там кварталом, который будет приводить туристов и приводить деньги в город. Это тоже пример, который бы можно было бы осуществить в других городах, где есть кая біздің татар бестелері бар. Нашу шахарлар белән бәйле тарихны да шулай итеп актуальләштерү. Мы чуть попозже тоже как раз с вами поговорим, буквально пробежимся по тем
местам, где сохранилась татарская архитектура в городах и малых городах и даже, может быть, сельских территориях. Ну, в общем, здесь еще, да, немаловажно, что город не такой большой, и, к сожалению, отношение к этим полукамушкам, оно такое очень негативное у большинства жителей было, потому что это, как я уже вначале сказала, был депрессивный район, в котором жители, ну, процентов 60, наверное, достаточно неблагополучные жили. Вот. Сейчас я думаю, что ситуация начнет меняться. И вот третий пример, это когда реально просто руками жителей, горожан меняется абсолютно среда вокруг. То есть это так называемый Том Сойер Фест, пришел он к нам из Самары. В Самаре тоже, наверное, да, тут ну, были в Самаре? Самара татарлар бармы? Вот, тоже у Самары очень большое историческое прошлое, очень много архитектуры, которая, к сожалению, теряется. Ситуация там находится примерно в таком же состоянии, как в Казани, наверное, лет 10 назад, только, по-моему, еще хуже. Вот, и, в общем, люди начали замечать, что у государства, в общем-то, дела нет до стареньких домиков, более того, они сносятся, разрушаются, теряются, горят. И поэтому есть там такой журнал, «Другой город» называется. Они решили организовать просто вот ремонт этих домов своими силами. И, как оказалось, это относительно не так дорого, потому что если кто-то сталкивался когда-то с реставрацией и реконструкцией, то, как правило, один только проект стоит по несколько сотен тысяч рублей. Вот. И на реставрацию одного какого-то домика требуется несколько миллионов, соответственно, рублей, а то и десятков. Тут они за 1 200 000 или 1 300 000 они отреставрировали аж 3 домика. Но по это дело они только внутри, только снаружи эти дома были отреставрированы с привлечением, конечно, специалистов. Это не просто взяли, отшкурили, покрасили, то есть какие-то элементы там были заменены. Вот. Но тем не менее, то есть в короткий срок, всего за 2 месяца, удалось им отремонтировать 3 дома. И в этом году, соответственно, такое же запустили мы здесь. То есть в Самаре в этом году тоже проходит еще 3 или 4 дома. И у нас в Казани будет реставрировано 3 дома. То есть мы в этом достаточно активно участвуем. Если кто-то хочет, можете, пока вы в Казани находитесь, тоже прийти. Как правило, выбираются дома, которые на видном месте, чтобы был виден эффект. И чтобы эти дома были рядом, чтобы такой еще более заметный был. На следующий год планируется восстановить несколько домов в Старо-Татарской или в Ново-Татарской Слободе, ну, в общем, в нашем районе как раз. И вот в этом году к этому фестивалю присоединился также и город Бузулук, что тоже очень приятно. Как это все происходит? То есть есть у нас один из главных спонсоров, который нас поддерживает, это Тигурила, который дает краски. А краски нужно много. Вот, а все остальное делается силами волонтеров. То есть есть, конечно, какие-то кураторы, которые профессиональные там архитекторы, строители, которые говорят, как надо делать, как не надо делать. Есть резчики по дереву и так далее. То есть, как правило, все работают на добровольной основе, только, по-моему, прораб, он, скажем так, получает за это деньги, но все-таки кто-то должен это все координировать. Вот, и в общем-то, эффект, он заметен. Я думаю, что в Самаре тоже кто был, все видели эти домики, я думаю, что и в Казани увидите. То есть это то, что вы можете делать сами, не дожидаясь, пока кто-то, там, власти, там, город, республика или так далее, пока они сделают за вас это. Для этого не так много нужно ресурсов, на самом деле. Люди просто приходят после работы и красят дома. Это такая волна, вот, общественная, гражданская, в Казани пошла, очень позитивная. Харбрыбс, Монды, Лукунда да катнаша алады деп ойлаймын. Һәм үз шәһәрләрендә дә мондый әйберләрне эшләп ала. Ну, большое спасибо, я приношу извинения, у нас время очень ограничено, у нас буквально остается 40-50 минут. У нас еще есть несколько спикеров, которые бы хотели поделиться ценной, важной, нужной информацией. Я благодарю Фариду Бибарса, благодарю Алексея, благодарю Раушанию. Это пример того, как вот люди не только говорят, да, а говорят и делают. Да? Говорят и делают. Вот я пока белый-то буду. Я белой завистью завидую этим людям, потому что я пока только говорю, да, говорю об истории, говорю об историческом самосознании, а люди вот делают, и я думаю, это будет для нас таким небольшим тотатым әйткәндә тәрбиш булыр безнең өчен.
А можно Так, еще чуть-чуть да. добавим? У нас еще планируется на первом этаже, у нас есть шикарное здание, шикарное помещение со сводчатыми потолками. Мы там планируем открыть чайную с таким историко-культурным таким уклоном. То есть там можно будет как-то ознакомиться с историей. У нас все знают, что был Великий Шелковый путь, и не все знают, что был Великий Чайный путь. Поэтому вот эту историю оно именно с учетом татарских традиций, то есть как это делали там, прочитать это все, как-то ознакомиться, узнать с этим поближе, можно будет познакомиться. Так что следите, приезжайте и заходите. Большое спасибо. По примеру даже Рушини Сулеймановой, да, по примеру Алексея, да, вот даже прям точь-в-точь можно попробовать сделать что-то у себя. Да. Мы хотели бы две заключительные темы. Первую тему посвятить татарским слободам, буквально пробежаться, да, такой обзор сделать, где у нас есть татарские слободы и где что осталось, может быть, да, Ильнар Рахимет. Мне просто пока вот Ильнар сейчас готовится к презентацию, да, шундай сұрау сізге жамағат, нәрсе үшін біз татар бестелері турында айтамыз? Почему мы говорим о татарских слободах, что их нужно сохранять? Ну, потому что это были единственные образцы городской культуры и жизни татар после завоевания Казанского ханства, когда татар изгнали из городов и с берегов Волги в основном, и остались единственная возможность жить в городе и сохранять высокую культуру, интеллектуальную в том числе, это татарские слободы. А кроме того, казанские татарские слободы были еще центром интеллектуальной культуры татар на протяжении 2,5 веков последних. Да, то есть это как историческое наследие, но не только как историческое наследие, да, это как пространство, где вы можете проводить свои мероприятия. Это как то пространство, за счет которого вы можете показать себя внешнему миру. Это тот инструмент, с помощью которого вы можете сказать, что без татарлар әлі бар, без мында жерлі халық, һәм без мында сакланып кына калмыйбыз, без үтә алабыз. Ильнар Рахимов. Хөрмәтле җәмәгать, минем кыскача гына чыгышым татар бистәләре буенча булачак. Хәзерге вакытта татар бистәсе. Что такое, нәрсә ул татар бистәсе? Что такое татарская слобода? Татарская слобода, татар бистәсе, это прежде всего то место, где жили татары испокон веков. То есть татар бистәсе ул безнең ата-бабаларыбыз элек-электән яшәгән җир. Шул татар бистәләренең картасына, географиясына карасак, biz үзебезнең элеккеге тарихи границаларны хәзерге вакытта сызай алабыз. То есть по географии татарских слобод мы можем очертить именно наши исторические границы и можем показать те места, где татары являются не диаспорами, а именно коренным народом. Первой точкой нашей я хотел бы взять наш новый российский регион, это Крым, потому что там живет наша неотъемлемая часть татарской этнонации, крымские татары. То есть Кырымда безнең татар милләтенең бер кисәге Кырым татарлары, аларның элеккеге вакытта үз дәүләтләре булган, то есть крымский татар раньше было крымское государство, Крымское ханство, и до сих пор бывшей столица, то есть элеккеге башкаларында, Бахчисарайда аларның элеккеге милли архитектура һәйкәлләре калган. То есть столица Крымского ханства до сих пор есть остатки именно старой крымско-татарской архитектуры, которую вы можете лицезреть в сегодняшний день. Вот после присоединения к России тоже разговоры о сохранении Бахчисарайского дворца и других архитектурных комплексов вновь был поднят, и Татарстан тоже принимает в этом большое участие. Татарстан Республикасы хәзерге вакытта шул Бахчисарайдагы кайбер тарихи һәйкәлләрне саклауда ярдәм итә. Мәсәлән, сез беләсез, Бахчисарай районын ул Татарстанга как подшефный район биргән. То есть Бахчисарайский район фактически дополнительный район Татарстана, и Татарстан курирует экономические вопросы в этом субъекте, и в том числе сохранение, восстановление архитектурных памятников Бахчисарая. Вот в этом доме, кстати говоря, вот здесь на фотографии жил знаменитый наш тюркский просветитель Исмаил Гаспринский. То есть Исмаил Гаспрылы яшәгән бу бинада. Исмаил Гаспрылы ул безгә ничек билгеле, ул иң беренче татар төрки халыкларының гәзитен язган. То есть Исмаил Гаспринский это
родом он крымский татарин, хотя у него, кстати говоря, жена была из казанских татар, из Мурс, Кудашева. Он известен тем, что он открыл самый первый тюркскую газету, не только татарскую, а вообще вот среди тюркских народов. То есть и у турков не было на тот момент своей газеты на своем языке, ни у, естественно, среднеазиатских народов, ни у кого, вот, а именно крымский татарин открыл первую газету, назывался она Таджиман, это в середине 19 века. 19 ғасырдың ортасында Таджиман деген газет шығарған болды. Мына вот мына флажоклар бұлақ қойып шығабыз, и мына шу біздің татар бистелері болған жерлеріне енді. И шунардан сіздің мына шу география бойынша сіздің уже башығызда келешек, біздің татар халқы қайсы жерде алып түп халық, біздің тарихи, біздің границалар көзге көрінешек. Мен өзімнің шығышында Күрәләтті, Қазанны да Татарстанды алмадым, чүнки оны былай да енді біз татар халқы біле ассоциировать етеміз. Шуңа қарай мен бүтән регионлардан алдым. То есть я специально не учитывал ни Казань, ни Булгар, потому что вы в них так и так побываете, вы это узнаете, и я не стану на них останавливаться. Икенче безнең урын ул Астрхан. Астрхан безнең элеккеге тарихи источниклар буенча Астрханның 14-нче ғасырдан 14-нче ғасырның уртасыннан ук билгеле. То есть Астрхан известен в середине 14 века. Ул без нәрсәдән? Беренчедән ул тарихи источниклардан, икенчедән ул безнең Алтын Урданың акчаларында менә Астрханнан чыккан дигән томга әлеге вакытта археологлар тапканнар. Ул Хаҗи Тархан әлеге Астрханнан җитеп 8-10 километр чакрым җирдә булган, әле ул городище дип әйтәйек инде аның. Но бәлки дә татарлар, урыслар Астрхан ханлыгын яулап алгач, то есть после того, как русское государство захватило Астраханское ханство в 16 веке, и город был разрушен, татары переселяются вот на территорию современной Астрахани. То есть татарлар әлеге урынга күчәләр, и хәзерге вакытта Астраханда да шул элекеге безнең татар бистәсендә анда шундый тарихи биналар бик күп. Ул менә мондый кеше яшәгән биналарда беренчедән инде әйбит, но кайберләре инде бик начар хәлдә хәзерге вакытта. Но бәлки ана карамастан безнең зато мәчетләр, урамнар монда сакланган Астраханда. Менә монда мәчетләр, менә бик матур мәчетләр Астраханда бар. Алар менә реставрацияланган, алар бөтенесе дә зур тарих үзләрендә алып баралар. Менә монысы Астраханның Ак мәчете дип атала. Монысы Бухара Кара мәчете дип атала Астраханныкы. Менә тоже тарихи мәчет. Менә бу бөтенесе шул элекеге татар бистәсе. Менә шул Астраханнан гына караганда мин сезгә әйтә алам, һәр шәһәрне алсак, андагы вакытта менә ул шул шәһәрдә революция хәдәр мәчет булган булса, ул нәрсәне күрсәтә, то что ул шул җирдә менә татар бистәсе булган. То есть революция хәдәр Россия империясындагы шәһәрләрдә күпчелектә, мен дә Урта Азияны карамыйм, андагы татарларна мәчет төзегән. То есть анда бүтән халыкларда төзелмәгән, мен татарлар Мәскәү булса да, Уфа булса да, Оренбург, любой шәһәрне алсак шундый хәлдә. Менә монысы Кызыл мәчет, бу хәзерге вакытта бу Астраханның иң бөек мәчете дип әйтәбез, то есть соборный мечеть Астрахани, здесь резиденция муфтия Астраханской области. Всё там, нет, там дальше есть. Икенче безнең урын ул Каргалы, Оренбург өлкәсе. Так, Каргалы. Каргалы ул хәзерге вакыттагы Оренбург шәһәренең тоже бер 8-10 чакрым киң, на расстоянии 80 километров находится, то есть поблизости от города Оренбурга. Аның тарихы ничек? 18-нче гасырның уртасында Россия империясы үзенең территориясын киңәйтәм дип Оренбург экспедициясын оештыра. То есть Российская империя организует Оренбургскую экспедицию. Шуның җитәкчесе Неплюев, беренче Оренбург губернаторы, татарлар мусульман булгач, бүтән халык шәрифтәге, то есть бүтән восточный халык знали языки других восточных народов, бүтән шәриф халыкларын телләрен белгәч, аларны шунда күчерә. Ул күчкән җир ул Сәйит бистәсе дип атала, то есть это Сиитово Слобода, 1746 год. Анда хәзерге вакытта хәтсез шундый таш татар биналары сакланган, мәсәлән анда
Менә сез күрәсез, ул элеккеге складлар, сәүдәгәрләрнең складлары, магазин кибетләре, өйләре. Ләкин дә әммәдә анда бик борынгы мәчет тә бар хәзерге вакытта. Менә бу шул Каргалыдагы зират, тоже элеккеге шул безнең татар бабаларыбызның кабиләләрендә. Менә бу менә сез карагыз датасына, менә бу мәчетнең датасы язылган, менә 1749 ел. Бу нәрсәне әйтә, что бу хәзерге вакытта инде безнең татарлар халкының эшләгән мәчетләренең арасында иң борынгы таш мәчет. Ул даже безнең битендә обычно менә без Казанга килгән кешегә әйтәләр, Мәҗәни мәчете иң борынгы дип теге Әби патша белән. Ләкин дә менә карасагыз, Әби патшаның әле туганчы 1949 елны менә Сәйит бистәсендә уже безнең беренче таш мәчет барлыкка килә. Именно Россия дәүләтенең кирәклеге булгач, ул татар халкының күңеленә тора, то есть власти Российской империи идут навстречу пожеланиям татар, так как на исторический момент государство использовало именно татар как инструмент для расширения своего государства. То есть интересы, когда совпадают, то всегда это благотворно сказывается на обеих сторонах. Безнең икенче урын, там бер к общему папке. Караван-сарай там еще бар. А вот надо низ. Вот уже. Ай, да. Тан Оренбургта шунда яракка китмешә әйтәм инде. Оренбургта бик зур билгеле безнең төрки халыкларының архитектур бинасы бар. Ул Караван-сарай. Ул хәзерге вакытта инде татар башкорт халкының архитектура бинасы дип атала, ләкин әммә дә алай дип карасак та башкалар ул безнеке диләр, татарлар безнеке диләр. Әммә дә аны карамасак та ул бик әйбәт хәлдә. Шуңа күрә кем Оренбург якларында булса, Каргалыга да барырга тиеш һәм бу Оренбург ниендә кирип чыгарга мөмкин. Так, сейчас килим. Так, вверх. Так, где-то килим сейчас. Вверх, где вот к. Санап китсәң генә инде. Юк, мен просто күрсәтәйм диге. Вот же. Менә мин Оренбург Сәйит бистәсе турында әйтеп киттем. Менә бер кызык кына факт, ул Сәйит бистәсен оештыручы Неплюев булса да, бәлки аның советнигы Алексей Тевкелев булган була. Ул татар мурзаларының беренчесе. Менә шул Алексей Тевкелев үзенең Россия дәүләтенә эшләгән өчен анага Башкортстан якларында җир бирәләр. Шунда ул үзенең әлеге Башкортстанда Гүздәк районында Килем авылын оештыра. Шунда аның хәзерге вакытта аның белән бәйләнгән тарихи биналар бар. Мәсәлән, менә бу Тевкелевларның сарайы. Ул бинасы хәзерге вакытта ул реставрацияланган, анда берничә ел татар милли мәдәни үзәге бар, ләкин дә теге бюрократический проволочка булды дигәч, аның теге официаль вводы дип инде тукталды. Бәлки кем ул якларда була, анда кирип чыга, анда бик матур шул бина, аның бина янында мәчет тә бар. Вот. Менә бу тоже бу бик мөһим мәчет, чөнки ул 90-нчы елларның башларына хәтта почти җимерелеп беткән инде. Ул совет заманында колхозның склады кебек кенә, әмма дә андагы шунда яшәгән кешеләр инде, мәсәлән, имам шул Килем мәчетенең ул үз йөрүшләре белән генә төргезә шул мәчетне яңадан. Алар архив документларны карагач беләләр, что Башкортстан территориясындагы иң беренче таш мәчет 1821 елда төзелгән була. Әлеге вакытка уйлаганнар, что Уфадагы Центральный духовный управление мусульманның мәчете иң беренче таш булган, ләкин Килемдә менә иң беренче таш мәчет булган була. Икенче безнең Уфа. Икенче урын. Уфа ул хәзерге вакытта Башкортстан республикасының баш каласы булса да, әмма дә анда татар тарихы белән билгеләнгән бик күп урыннар. Мәсәлән, менә иң беренче безнең
татар мусульман диния назаряты, то есть ол инде элекеге сөз белән әйтсәк, Оренбургское Магометанское духовное собрание было организовано именно в Уфе. На тот момент это была часть Оренбургской губернии. 18 ғасырның азағында. Ол нәрсә белән билгеле, то что именно шул вакытта Әби патшаның указы чыкканнан соң инде мусульманнар подпольедан чыккан кебек инде аларга рөхсәт итәләр мәчетләрне төзергә, аларны официаль статус бирәләр Россия империясы эчендә инде шуның белән багышланып монда мәчетте төзиләр. Һәм аннан соң да шунда резиденцияда була, Центральное духовное управление мусульман России хәзерге вакытта анда тоже кулланыла. Ол бина белән тоже күп тарих эшләнгән, чөнки менә 1917 елны, то есть в конце 1917 года, именно шул биналарда безнең татар кешеләрнең, татар гражданнарының дип әйтәйек инде, беренче автономияларын Идел Урал республикасын төзү буенча җыелышлар үткән, анда милли идарә, анда милли безнең парламентта шунда утырган булган, так что шуңа күрә Уфа шәһәре хәзерге вакытта татарларның Казаннан алыш алсак, икенче урында татарларның тарихы белән бәйләнгән шәһәр дип әйтә алабыз. Илнарны дәвам иттереп, безнең Татарстаныбызда кабул ителде указ ТССРның 100 еллыгына багышланган бәйрәм чараларын уздыру. Алар 20-нче елда гына була, 2020 елда гына була. Әмма безнең шул Татарстан барлыкка килүнең шишмә башы дип әйтимме, 17-нче елга терәлгән. Һәм без менә бу бәйрәм чараларын безнең фикеребезчә 2017 елда башларга тиешбез. Һәм бәлки мөмкин булса бу шундый тәкъдим, без аны резолюциягә кертсәк иде, Татарстанның 100 еллыгына багышланган чараларны 2017 елдан башларга һәм 2017 елда булган шул милли идарә белән, милли мәҗлес белән бәйле булган вакыйгаларны без аларны инде актуальләштерергә тиеш булабыз. 2018 елда безнең шундый 100 еллык юбилейбыз табыла Идел Урал оешуына. Бу барысы да Татарстан оешуына бер сәбәп булган вакыйгалар. Һәм бу вакыйгалардан башка Татарстанның 100 еллыгын күз алдына китереп булмый. Рөхсәт итсәгез, без бу әйберләрне бер тәкъдим буларак резолюциягә кертсәк. Менә алабызса инде сез бүтән төбәкләрдән килгән кешеләргә инде үземнең тәкъдимемне әйтәм. Якшәмбе көнне сез Болгар шәһәренә барасыз, анда безнең иске тарихи биналарны күрәсез, әмма дә Болгар турында хәзер инде бөтен татар халкы белән, әмма дә Болгардагы булган тарихи биналарның аналоглары дип әйтәйек инде бар шул Башкортстан Республикасында Шишмә райцентры янында, о тоже Уфага якын, анда вот мәсәлән Тюряхан кешене, то есть мавзолей Тюряхана есть, вот мәсәлән менә бу фотографияда. Да, дальше. Тюряхан, менә вот шул Тюряханның мавзолее. Тюряхан ул Ногай кабиләсеннән чыккан зур гаскәр, хан менә шул Башкортстан, Оренбург, Көнчыгыш Татарстан якларының ул аның җире булган инде, ул 14-нче гасырда яшәгән. Анага менә багышланган шундый мавзолей төзелгән. Менә карасагыз, бу мавзолей анасын икенчене тагын күрсәтәм, шул Шишмә янында. Ул менә безнең болгар халкының, татарларның дип әйтәйек инде, Болгардагы булган архитектур һәйкәлләренең шул полный копиясы. Ул нәрсә турында әйтә, то что безнең татарларның элеккеге заманнан безнең яшәгән җирләребез ул Татарстан яклары гына булмаган, ул зуракта булган Идел Урал яклары, шул Башкортстан, Самара, Оренбург якларында. Шуңа күрә хәзерге вакытта менә татар халкын инде бүтән төбәкләрдә татарская диаспора дисәләр, ул бик дөрес булмый, чөнки ул безнең төп җир. То есть татар это коренной народ на территории, большей части территории Урала, Поволжья и Сибири. И вот это одно из этих доказательств. Вот еще тоже мавзолей известному мусульманскому деятелю Хусайнбекке багышланган зур мавзолей дип әйтәйек инде, ул как раз тоже суфилар арасында бик билгеле кеше, тоже шул Шишмә янында бар. Шуңа күрә
Минем бу чыккан чыгыштагы биналарны мин юкарына күрсәтмәдем. Сезнең мөмкинчелекләрегез булса, шул җирләрдә булсагыз, обязательно ул якларга кирип чыгыгыз. Үзегезнең тамырларыгызга тотыныгыз, сизегез. И һәм онытмагыз. Безнең икенче урын хәзер. Сабак китсәң генә инде. Ай, Томский, все безнең бетте. Томский все бетте уже. Томский. Томский просто один за другим там медленно. Ну безнең инде иң күренекле татар бистәсе сакланган җир ул безнең хәзинә дип әйтәйек. Ул Томский шәһәре. Чөнки анда иң күп әйбәт итеп сакланган татар биналары бар хәзерге вакытта. Ул менә хәзер сезгә менә фотоларда күрсәтәләр. Анда безнең бөтен татарларның ничек өйләрен төзегәннәрен, нинди узорлар оештырганнар бөтен вариантларда да бар хәзерге вакытта. Әмма дә безнең иң зур проблема ул саклап калырга. Чөнки хәзерге мин белүемчә менә Томскида да андый зур проблемалар бар, аны саклап бармыйча ул җирләрне ул кайбер биналарны җимерергә дә ниләр тәкъдимнәр бар, анда бүтән бизнес яклап выгоднырак бүтән биналар төзергә, әмма шуңа күрә безнең зур максатыбыз ул безнең соңгы урын дип әйтәйек инде, ул Казанга караганда да сакланган менә агач именно архитектура буенча биналар күп. Шуңа күрә безгә нык сакларга кирәк, безнең шуңа күрә резолюциягә кертергә кирәк. Бүтән дөнья татар конгрессы ул бүтән көчен шуңа куярга тиеш, Томскидагы безнең сакларга именно шул татар биналарын, татар бистәсен перечислить. Менә әз генә бу безнең картада татар шәһәрләренең дип әйтәйек инде, татар бистәләре буенча әз генә сезгә күргәзмә күрсәттем. Әмма дә шул күргәзмә буенча сез күрәсез. Безнең татар җирләребез башланган ерак көнбатыш якта Кырымнан башлап һәм көнбатыш Себергә хәтле. То есть менә бу безнең менә бу территориядә татарлар, бу татарлар бистә була, татар бистәләре булган җирләрдә ул татар шул җирдә татар халкы төп халык. Без аны килгән халык түгел, килмешәк тә халык түгел, безнең төп халык. Шуңа күрә без ул җирдәге үзебезнең милләтебезне сакларга тиешбез, үзебезнең биналарны сакларга тиешбез. Менә шу бинаны саклай алсак, безнең тамырыбыз да кала. Бина калмаса инде без грубо выражаясь, гастарбайтерлар уровеньдә калабыз. Шуңа күрә безгә ул җирдә калмас өчен үзебезнең тарихи җирләребезне сакларга кирәк. Зур рәхмәт. Biz ikinci җирлеккә хәзер күчәбез. Татарларның материаль культура мәдәниятына, ул исә материаль дини мәдәниятына, ул исә безнең шамайлар темасы. Сезнең алдыгызда Рөстәм хәзрәт Бадров, мөмкин булса бу янәшәдә утырсагыз иде. Һәм шулай безнең шамайлар темасы бар. Белгәнебезчә, татар халкының татар халкы арасында шәҗәрәләр төзү традициясе бик киң таралган булган. Һәм бу да безнең тарихыбызны актуальләштерергә мөмкинлек бирә торган бер инструмент та булып тора. Арабызда Илһам әфәнде, ул безнең Балтачта ничек итеп шамайлар, шәҗәрәләр конкурсы уза торганы, шуның турында да сөйләп китә. Мөмкин булса инде, Рөстәм хәзрәт, сезгә сүз. Ничек сезнең шул шамайлар темасы барлыкка килде һәм ничек бу эшне хәзергә алып барыла? Нәрсә ул безгә бирә, милләтебезгә, шуның турында җавап бирсәгез. Күпме минут сөйләргә? 10 минут, аннан сораулар булгач инде без аны бу теманы ачыграк. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Исәннәрбез, хөрмәтле дин кардәшләрем, хөрмәтле милләттәшләрем. Шуннан да 2 ел элек без Шамайл дигән татар милли һөнәрне тергезергә башладык. Мин үзем рус шәһәрдә туып үскән кеше и минем өчен безнең милләтебезне саклау, безнең мәдәниятебезне саклау ул бик мөһим нәрсә. Мин үзем 17 яшьтә татарча сөйләшә башладым, татар китапларын укып, аның кагыйдәләрен өйрәнеп. Сезгә мине тыңларга авыр булса да, ләкин мин татарча сөйләшергә үзем рәндем, үзем тырыштым. И миңа татар булырга, калырга
минем тормышымда Шамаил ярдәм итте. Мин кичкенә бала чакта, дигән кичкенә булган вакытта без дусларым белән, урыс дусларым белән уйный идек, зур гаражлардан сикерә идек, бөтен дусларым сикерү алдында чукынып алдылар. Мин аларга карап, минем дә кулым күтәрелә башлады. И шул вакытта күз алдымда безнең өйдә бабайыбыздан, әбиебездән калган Шамаил күз алдымда килде. И мин мәтәм юк, мин алар түгел. Мин теге вакытта да татарча да бер сүзне дә белмәдем, татар икәнлегемне дә белмәдем. Но мин әйтәм юк, мин алар түгел, безгә нәрсәдер башкача, без нәрсәдер башка. И мин былай гына сикердем, берни әйтмичә. Вот мин әйтәм, теге вакытта былай гына сикерү, берни әйтмичә сикерү, ул минем гомеремдә беренче шәһадәт сүзем булды. Шул вакытта 5ми, 6ми, 7ми яшь, мин хәзер әйтә алмыйм, шул вакытта мин беренче мәртәбә үземне татар икәнлегемне, мусульман икәнлегемне билдем, сездем. Шуның өчен мин чыннан да ышанам, Шамаил ул безнең мирасыбызның бер илеше генә түгел, ул безнең халкыбызны саклар өчен бер корал. Шуның өчен без 2 ел элек безнең дөнья назаратыбыз шул һөнәрне, шул коралны яңадан торгызырга башладык. Без минем гаиләмнең Шамаили дигән конкурсны оештырдык. Төрле Россиянең татар авыллардан, шәһәрләрдән, төрле почмаклардан тегене безгә иске һәм заманча ясалган Шамаилләрне җибәрә идек без. Аларга премия һәм Кул-Шарифта, Кремльдә без күргәзмәне ясадык. Ну, берничә күрсәтергә була. Ну, бик тиз сез күрсәтәсез. Ну, монда нәрсә әйтергә кирәк. Вот ислам дөньясында араб каллиграфиясы ул зур урын ала. Безнең мәдәниятебез ул бөтенесе урысча әйткәндә центрировано вокруг Корана. Вот христиан динендә бөтенесе Иса пәйгамбәргә тегене бәйләнгән. Шуның өчен аларда иконография барлыкка килә, а ислам дөньясында бөтенесе Куранга бәйләнгән. Шуның өчен бездә каллиграфия барлыкка килә. Әмма ләкин кайбер халыкларда аларга каллиграфия традициясында аларга булган хас булган бер тегене һөнәр бар, бер үзенчәлеге бар. Мәсәлән, Туркиядә ул Эбру дип атала. Сез беләсез, анда красканы суга бәрәләр, ул шулай тарала, аннан соң кагазга ябыштырып куялар, ул мраморный краска дип атала. Бу Эбру дип атала. Бу туркларда. А татар халкында пиала Курани мусульман каллиграфиясы пиалада фольга белән ясыйлар. Ул безнең халкыбызга хас булган бер һөнәр. Башка милләтләрдә аны юктыр. Ул хәтле зур дәрәҗәдә бер кайда алмый. Ул безнең тегене сахтиян бар кебек, чәчәкләр, каляпушлар һәм башкалар, ул иң безгә хас булган бер һөнәр, шундый милли әйбер ул. Шуның өчен ул урысча әйткәндә бер культурный код. И аны аркылы әлбәттә вот мин чыннан да ышанам, һәр татар гаиләсендә татар Шамаиле булырга тиеш. Кызганычка каршы соңгы елларда араб илләреннән, Туркиялардан төрле Шамаилләрне китерәләр, әмма ләкин алар татар Шамаилләре түгел. Без әлбәттә арабларны да хөрмәт итәбез, туркларны да хөрмәт итәбез. Но мин ышанам, миңа калса татар гаиләсендә, аларның өендә татар Шамаил булырга тиеш. Анарга карап бала үсә, ул бала чакта ук татар милли архетипларын үз йөргенә башына ала. Шуның өчен без инде милли татар Шамаил тыргызырга тырышабыз. Ну, монда вот күрсәтелгән берничә иске, вот хәзер заманча ясалган Шамаиллар, ну, анарга махсус булган әйбер ул пиалада ясала фольга белән. Монда мәгънә ягыннан карасак, ул Аллаһ Тәгаләнең сүзен тегене Куран бит теге дөньядан килде. Ул бит материаль әйбер түгел, ул бит Аллаһ Тәгаләнең сүзе. И фольга ул шуны күрсәтә. Фольга ул тулысынча күрсәтелми кешегә, ул как бы аз гына
тегене анда вот прорезиде ул тегене ишикке тишикке біраз көріне, яғни бұл Аллахның нуры кебек, Аллахның Құранның сөзі кебек. Ул теге дөньядан келді, біз де шулай Шамайльга карап, біз шул фальгасын, біз ул теге яктан бу якка бізге бір нур бирә. То есть шуның өчен шул Шамайль безнең мәдәнияты бездә бик тиң таралды. Һәр татарларда вот без Татарстан буенча йөрибез, без төрле өйләрдә аны күрәбез. Можно следующий показать. Ну, балаларга без ясадык, анда төрле тегәрәк өстәлне оештырдык, төрле күргәзмәләр ясадык. Вот бу былтыр Кремльдә булган, хәзер дә сез Кремльгә барсагыз, шул күргәзмә, яңа күргәзмәне күрерсез. И без шулай берничә ролик ясадык. Аны вот Татарстанга барып төрле шамайларны без җыйдык. Хәзер без татар шамайлыга багышланган музей ачтык. Ул бүгенге көндә Марҗани йортында, татар иске тегени бистәсендә, Марҗани йортында Каюман Сири ураманда 10-нчы йортында. Ул Марҗани мәчет ерак түгел. И хәзер без анда күрсәтәбез иске булган татар шамайлы, заманча салган татар шамайлары. Ну, яңадан җибәрегез тавыш белән. Тавышны җибәрәм? Да. Гаилә Айша. Аллаһ бер-берсен яраттырып берләштергән ике йөрәкнең бу бәхетен ничек сакларга? Ата-ананың хәйр фатихасын изге Шамаил чыгардыра. Ул безнең гаилә җылысын саклый. Гореф-гадәтләрнең яңаруы минем гаиләмнең Шамаиле. Без аны телевизорда, ТНВда күрсәттек шул роликларны. Шамайләргә багышланган программаны ачтык. Аллага шөкер, вот без аларга мөрәҗәгать итеп, алар безнең мөрәҗәгатыбызны кабул иттеләр. И вот быелдан башлап анда хәзер шул сәнгатькә шәкертләрне өйрәтәләр. Без шулай музей ачтык, и без тагын мин бер әйберне әйтмәкче турында әйтмәкче булам. Бүгенге күп рәссамчылар алар вот хәзер шул татар Шамайльның техникасында дөньяви дә хәзер картиналар ясыйлар. Вот бик кызык бу әйбер. То есть алар мәсәлән догасыз там Кул Шариф куялар, яки Габдулла Тукайның шигырьләре, яки бөтенләй заманча ясалган поп-арт стилендә төрле сникерслар, гамбургерлар ясыйлар. И без күрәбез, безнең мәдәниятебез үсә бара. Ул Шамаил традициясендә алган, ул аның тамыры татар Шамаил традициясендә, әмма ләкин ул үсә. И без күрәбез, анда вот берничә бар, аны күрсәтергә кирәк. Бик кызык. То есть вот без новое направление в искусстве күз алдыбызга туа. То есть хәзер вот заманча ясыйлар татар техникасында заманча ясыйлар картиналар. То есть алар дин белән бәйле түгел, алар кайбер вакытта милли дә әйберләр белән бәйле түгел. Әмма ләкин ул барыбер безнең отсылает нас вот к культуре татарского народа. И без хәзер вот без анарга Нурани дип атыбыз. Яни бу вот татар болуын өчен не обязательно вот цитировать вот буквально тюльпанчики, там гармошка, значит чак-чак, а вот заманча да күрсәтергә була. И вот без күрәбез анда төрле чәчәкләр мәсәлән ясыйлар, анда или гамбургер ясыйлар, бер яктан карасаң анда татар дини әйберләр юктыр. Әмма ләкин барыбер ул татар Шамаилнан үскән әйбер. Анда можно? Доклад. Вот ахырында, наверное.
Вот мәсәлән да, вот бу картина ул Шамаил техникасында ясалган, ләкин бу әлбәттә Шамаил түгел. Вот хәзер без анарга Нурани дип әйтәләр. Кайбер урысларда, мәсәлән, бу гамбургер, ул поп-арт стилендә ясалган, то есть ул әлбәттә, вот бу татар мәдәниятен ничек үсә, вот аны күрсәтә, төрле вот чәчәкләр дә бар, то есть ул монда бөтенләй ул дөньяви картиналар. И вот біз аны күрдек, сездік, быйыл конкурсда яңа бер номинацияны ясадык, Нурани дип атала. Яғни вот алар татар, бу Габдулла Тукайның шигырьләре. То есть татар техникасында ясалган дөньяви картиналар. Ну, бу әлбәттә инде искечә ясалган Шамаил. Ну, безнең ахырында әйтәм, безнең максатыбыз милләтебезне сакларга, шуның өчен төрле коралларны изләргә. Ягәр сезнең үйгездә Шамаил бар, сез аны оргытып ташламагыз, бу искергән ниндидер әйбер, бу безнең бабайларыбыздан, әбиләрдән калган мирасыбыз, аны сакларга кирәк. Кызганычка каршы кайбер татарлар аны аңлап бетерә алмыйлар. Хәзер яңадан тегене ялтыры торган тегене золотые, да, алтын төсле әйберне Шамаилларны кертәләр, араб илләреннән китереп, а безнең татар Шамаилларны чердакка куялар, яки бөтенләй кадер ургытып бәрәләр. Мен калса, бу дөрес түгел, без мирасыбызны билергә тиеш булабыз, сакларга тиеш булабыз, һәм аны белән горурландырырга тиеш булабыз. Без шуның өчен вот шул проектны ясадык. Ул туристик ягыннан да бик күп аны бер көч бар, чөнки ул мирасыбызның тегене үзенчеклеген күрсәтә. Вот без музейда күрәбез, вот чит илләреннән килгән туристлар, аларның исләрен китә. Алар вот Шамаилны күрсәләр, исләре китәләр. Алар бик кеше, бик кызык ул. Чөнки дөньяда ул бездә генә булган әйбер, башка милләтләрдә аны юктыр. И шуның өчен туристик ягыннан да бик кызык, бик мөһим әйбер. Ну, безнең өчен бу милләтебезне саклап торган, ярдәм итә торган бер Başka tübeklerde андый hareket var mı? Başka tübeklerde de sizin şekilli Şamaylarını jiyuvchi kişiler var mı? Ну, мин уйлаган идем, что мин тегене акылдан язган бер кеше шунда, то есть шунда сумасшедший Шамаилга. Ну вот Ижевскта мин таптым тагын бер кешене, ул тоже хазрат, ул Ижевскидан ерак түгел, анда ул 30-га якын иске Шамаилларны җыйды. И төрле шәһәр, Уфада мәсәлән күргәзмә булды. Ну, күбрәк каллиграфиягә багышланган. Мәскәүдә Марҗани фондында 2 китап бастырганнар, татар Шамаилларга багышланган. Анда печатный Шамаилларга да и пиалада ясалган Шамаилларга. Ну, кыскача әйткәндә, кешеләр аны турында беләләр, аны торгызыр өчен көч салалар. Без генә түгел, башка да аның кирәклеген, аның мөһим икәнлеген беләләр, танылар, шундый кешеләр дә бар. Рәхмәт бик зур. Һәм сезнең инде темагызны дәвам итәрбез, сез шәҗәрәләр темасын күтәрдегез инде. Илһам әфәнде, сезгә сүз. Рәхмәт итегез. Хәерле кич, минем исем Илһам була. Мин Балташ районы, Татарстан Республикасыннан. Балташ район башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары булып эшлим. Турыдан-туры мәдәният, сәнгать, мәгариф һәм социаль тармакны кураторы буларак безнең гомумән районыбызда шәҗәрәләр буенча шактый саллы тәҗрибәбез бар. Һәм инде егетләр, кызлар белән шулай фикерләшеп алган вакытта, мозговой штурм вакытында алар бергә уртак фикергә туры килдек. Безнең инде өлкән буын вәкилләре эшләп калдырган шәҗәрәләрне без инде менә бу яшьләргә, яшьләрнең тәрбиясенә, яшьләрнең әби-бабайларының туганнарын белү, ру нәселне барлау буенча 2014-15 уку мәдәният сәнгать елында
Без районда игълан иткән идек төрле җирлекләр арасында конкурс. Ул инде безнең җирлекләр бер гаиләне тәкъдим иттеләр һәм аны тәкъдим иткән вакытында алар инде шәҗәрәләр дә төзеделәр. Аңарчы инде безнең районыбызда гомумән шәҗәрәләр төзү буенча ул инде безнең олы хөрмәткә лаеклы якташларыбыз һәм инде татар дөньясында танылган якташларыбыз Гарифҗан Садыйкович Мөхәммәтшин, Бакый Шаймолович, аның инде 60-тан артык шәҗәрәсе бар. Һәм инде шунысы да куандыра, безнең менә бу шәҗәрәләр төзү ул ахыргы 5 ел эчендә Этәрдә авыл тарихларын язу һәм инде тагын да тирәнәйтеп барлауга. Мәсәлән, безнең әле 2013 елда чыкты Урбар дигән, һәм инде менә бу Арбур авылының нигез салган, һәм инде анда яшәгән төп гаиләләрне барлап, безнең шактый саллы, күләмле тарихи материаллар тупланган шушындый китап барлыкка килде. Шулай ук инде безнең һәм шулай ук безнең Карыйлы авылы Казанда, Казан байларының беренче башлангычлары булган бик тарихи авыл бар. Һәм инде менә сез күрәсез монда Карыйлы авылының шәҗәрәләр, алар безнең Гөлсем апайларның нәселендә булган әби бабайлар аны туплаган шушындый шәҗәрә бар. Алга таба барабыз. Шулай ук монсы безнең ялгышмасам Арбурныкка, Урбар авылыныкка, алга таба. Һәм без менә бу конкурсны игълан иткәндә безнең балалар бакчалары, мәктәпләр катнашып, һәм инде алар гади генә булган һәм шәҗәрәнең ничектер алар үзләре аңлаган тәрбиячеләре белән төзеделәр, алга таба барабыз. Һәм инде матур гына тагын яңалык булып кирип китте безнең бишек буенча, мәсәлән, Карадуган авылында менә Динә әйтеп узды, безнең бар музей ул безнең Себер тракты һәм Муса Җәлил музее, һәм инде анда без туплаган идек бишекләр. Һәм инде менә бу бишекләрнең дә башлангычы булып, ул инде безнең районыбызның бренды да булып тора, Ива Мебель җәмгыяте бөтен Россия төбәкләреннән, Идел буеннан күп кенә сында туктап торабыз. Шактый күп кенә бишекләр, борынгы бишекләрне туплап, өйрәнеп һәм Ива Мебель җәмгыяте хәзер матур бишекләр ясап сата. Безнең Казанда да бар аның нукталары, һәм инде Россия төбәкләреннән дә килеп алалар. Һәм инде менә бу шәҗәрәләр буенча ул безнең районыбызның гына түгел, республикабызның да горурлыгы. Җәлил хәзрәт Фазлыев, Татарстан Республикасының Диния нәзарәтенең баш казые, һәм ул Борбаш авылының гомумән авылныкын төзеде. Менә ул зур китап формасында, алга таба барыйк. Шәҗәрәләр дип атала, әкренләп аны ачып барсак, менә монда инде схема формасында гына Борбаш авылының бөтен төп нигезен тәшкил иткән Көчек бабай нәселенә кергән һәм инде таралган гаиләләрнең мысы шәҗәрәсе туплап, ул безнең мәчеттә саклана. Менә шушы тарихи ядкәр буларак Җәлил хәзрәтнең зур күләмле эше монсы. Шәҗәрә буенча тагын нәрсәне әйтеп китәсем килә. Шәҗәрә гомумән төзегән вакытта аны беренче чыганак инде гомумән 3 документка тупланып эшләргә кирәк. Аның берсе метрика книгалары, һәм инде икенчесе безнең хуҗалык кенәгәләре, ул безнең җирлекләрдә саклана. Гомумән кем туган, кем вафат булган, кем өйләнгән. Шулай ук инде метрика книгалары шул ук безнең муллалар алып барган. Муллалар 1829 елдан аларга шушы китап бирелеп, алар 1829 елдан алып бара торган булалар. Һәм инде тагын халык сан алу буенча ревизский перепись населения ул башлана безнең 1716 елдан. Һәм менә шушы мәгълүматларга тукталып, кирәк икән сез үзегезнең дә шәҗәрәгезне
Әлбәттә бараның Уфада саклана торганы, бар Казанда һәм инде Мәскәүдә. Безнең быел район җитәкчелеге тарафыннан шундый бурыч куелды. Без үзебезнең авылларда булган авылларның бөтен менә бу электрон форматта өч җирдән дә Мәскәүдән, Уфадан һәм Татарстаннан җыйнап, без инде менә бу җирлекләргә, авылларга биреп, без гомумән авылларның шәҗәрәләрен, авылларның тарихын тагын да тирәнтен өйрәнергә дип. Икенче алдагы тагын бер әйтеп узасы килгән әйбер, Бөтендөнья татар конгрессы башлангычы белән төбәк тарихын өйрәнү буенча Россия күләм, зур Татарстан күләмендә зур гына конференция узды, һәм инде безнең Балтач районында эшләнгән Балтач энциклопедиясе үрнәк итеп куелды. Моны үзенә күрә тоже шулай ук шәҗәрә дип әйтергә була. Ник дигәндә монда тупланган шәхесләр, монда тупланган предприятие, учреждениялар, монда тупланган авыллар. Хөрмәтле җәмәгать белән ардыгыз, ялыктыгыз. Хәзер кыска гына видео менә бу Борбаш җирлегендә уздырылган шәҗәрә конкурсының инде хәтта бу башын, уртасын, ахырын 12 минутлык видео мөмкин булса. Бада дәвам иттеребез дип ышанып каласым килә. Бу экспром булды инде, тиз булды. Ниндидер мәгълүмат беләсегез килсә, гомумән район буенча һәм нинди эшләр алып барыла. Без монда сезнең сорауларыгызга җавап бирәбез. Нima әйтәсез килгән сүз? Сүз онлайннан инде Балтач районына чакырыгыз инде. Әйе, гомумән тәбрис белән 2нче елга менә инде ничә ел Арчада Арчага киләсез. 2нче елга инде быел Алла бирсә, паркның инде 4нче этабы төгәлләнеп бетә, Сабантуй паркында. 2нче елга Арчага түгел, 2 елдан соң инде Арчага түгел, Балтачка килеп, Балтачның бик матур урынында танышып, күрешергә насыйп булсын Балтачның матурлыгына, халкына. Гомумән Ринат Зинуровичның да, Хадрия Раисовның да шактый килгәне, күргәне бар. Чиста татар районы, без татарча гына сөйләшмибез, без татарча яшибез, без татарча сулыйбыз да дип әйтәбез. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Инде үзенчәлекле районнарда татар халкының язык кашы районнары, алары бик күп түгел. Дөрестән дә саф татар телендә шул районнарга баргач ничектер рухланып кайтасың. Һәм сезгә дә менә шулай шундый районнарга барып рухланып татар халкының тирәнтен асылын аңларга теләп калам. Сорауларыгыз спикерларга. Сәмсез исем Алмаз Асхадуллин. Шундый сорау, сез әйткәнегез, электрон форматта шәҗәрәне ясыйсыз дип, инде программаларда кулланасыз һәм кайларда карарга була һәм өйрәнергә була. Алмаз электрон форматта менә мин әйттем бит әле, шәҗәрәләрне ясар өчен 3 төрле документ кирәк дип. Без Мәскәүдән алырга кирәк була. Беренче аның Мәскәүдә саклана перепись населения 1800-дә, ялгышмасам, дөрес иттереп әйтим, 1716 елдан башланган перепись населения, ул безнең Мәскәүдә. Мәскәү архивларында, Мәскәүдән бик теге теләп бирмиләр аны, мәгез сез сорыйсыз икән, без сезгә бирик шуны дип. Но безнең инде менә бу Урбар, Карелет авыллар тарихын алган вакытта күпмедер мәгълүматны алдык. Инде Балтач муниципаль район башлыгы Нотфулин Рамилаш шундый бурыч куйды. Гомумән безнең Балтач районына кергән авылларның электрон форматта, алар безнең инде электрон форматта саклана, аларның бөтен мәгълүматларын алырга. Менә бу перепись населения. Инде нинди электрон форматта ясыйсыз? Без аны башлана гади кулдан ясау, һәм инде формаларын күрдегез әнә. Агач формасында, гомумән агач формасында ясала. Без аны теге ниндидер Word ниндә ясалмыйбыз, инде бар, мәсәлән, Вагыз абыйның имән агач формасында түгәрәк стильдә ясалган, һәм инде үзенчәлекле бар. Анда теге ниндидер гомумән теге иң яңа технологияларны кулланып түгел, бу электрон форматта күздә тотылды аны алу мәсьәләсендә. Һәм инде аның перепись населения дидем, метрика книгалары һәм хуҗалык кенәгәләре. Буларны менә бу электрон форматта алар безнең архивларда саклана. Уфада Диния нәзарәтенең архивын алырга кирәк инде, шулай ук безнең Мәскәүдә һәм Казанда, Татарстанда. И Киров өлкәсендә бар, ник дигәндә без Киров губерниясенә кергән Балтачның бер өлеше. Икенче сорау, рөхсәт бирсәгез. Менә Европадагы урта гасыр шәҗәрәләре безнең шәҗәрәләр белән нәрсә белән аерыла һәм алар нәрсә белән алга киттеләр һәм безнең инде сезнең, то есть, омтылышлар нинди ул якта? Нинди планнарыгыз бар ул якта? Гомумән, менә бу шәҗәрәләрне барлаган вакытта безнең төп бурычы
Менә бу 14-15 елдагы сезонда башлаганда белергә әби бабалар. Белергә ничә буынга кадәр беләбез, ничә балалары булган, туганлык җепләре. Гомумән җыела башлады, без аны даже чагыштырмадык Европада кайда. Төп мәсьәлә тәрбия мәсьәләсеннән башланган. Бу гаилә, тәрбия безнең телебезне, динебезне саклап һәм инде аның нигезен сала торган әйбер. Әлбәттә менә бу гаилә. Безнең төп бурычыбыз шушы иде. Без бүтән бернинди дә тәрбия ысулларында бер нәрсәне дә истә тот, нәрсәдер алга карап эш итмәдек. Программный средства килгәндә Майн дома программасын кулланабыз. Майн дома дип атала. Карталар составлять İlham Efendi, Rüstem Хандрат, sizge big zor rahmet. Alda da umutlar tilep kalabız. Şimdi bugünkü akıl fabrikasına, seksiya gelgende neticelerine siz bir kup kızıklı proyektlarını işittiniz. Belki şu tecrübelerini kullanıp bu jirlikte de şunday proyektlarını gamelge sala alasız. Mesela şu Feride Bibas, Müzey Çakçak rekonstruksiyalar, kupma ideyalar. Bilasiz, bizim tuğan tillerin unutup kalan hatta kişiler ama Tatar tarixini içip barılırlar, hem kızıklı itip yasıylar. Tatar halkına kağılışlı rekonstruksiyalar alır hazır. Bik күп түгел һәм татарлар әле бу юнәлештә калыша. Шулай идеялар буларак инде сәяхәтнамәләр ясау, авыллар буенча, веломаршрутлар, кечкенә шәхси музейлар төзү, шәҗәрәләр, шамайлар, бу барысы да сезнең хәленнән килгәнчә эшли алырлык әйберләр. То есть все, что здесь говорилось, это все можно попробовать осуществить каждый из этих проектов. Это то, что позволит сохранить нам историю. Вот я в самом начале не сказал, я представляю себе, вот татары, татарлар менә мондай баганада тора инде. Татарлар. Берсе ул узан, милли узан, берсе ул тел, өченчесе ул дин, дүртенчесе ул тарих һәм бишенчесе мәдәният. Әгәр дә без бер багананы алып ташлыйбыз икән, без телне начар беләбез мәсәлән. Уже яссылык каушый башлый. Алабыз икән мәдәният проектлары юк икән бездә, тагын да каушый башлый бу яссылык. Әгәр тарихны алып куябыз, безнең инде милләт тырышы ул инде шундый бик яхшы булмаган дәрәҗәдә булыр. Тарих ул безнең тарих һәм тарихи узан ул безнең бер баганабыз. Һәм біз ул багананы барлаган чакта, бу багананы көчле ясаган чакта, милләтебез дә көчле булыр дип өметләнәбез. И в заключение еще хотел сказать, что завтра у вас будет проектная сессия, где любые идеи, которые у вас рождаются, вы можете формализовать в форме проекта. Я надеюсь, что все, кто здесь присутствовал, они будут формализовывать эти идеи в виде именно исторических проектов. Я думаю, спикеры натолкнули вас на интересную мысль, и это стало для вас почвой для размышлений. И завтра со свежими силами мы в количестве 500-600 человек, поделившись на 50 групп, сможем составить множество проектов. Это будет все в форме мозгового штурма, потом в форме постановки цели, в форме планирования и так далее. Но завтра, я надеюсь, вы увидите. И вот вначале вам раздавались такие бумажечки, да? Есть у кого-то? Сохраните их, пожалуйста. Мы, конечно, хотели сегодня как-то в команду собраться, но у нас немножко смазалась секция, и несколько спикеров не подошло. Не заметили? Ладно. Вот эти бумажки, это будут для вас лайки, которые вы будете ставить людям за их проекты в конце завтра проектной сессии. Сохраните их, пожалуйста. Бик зур рахмат, тыңлауыңыз өчен. Иртәгә хәзер.